गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आप सभी को वेलकम आज का सेशन में। आज का ये सेकंड क्वेश्चन आंसर सेशन। ये सेशन आप सभी के लिए बहुत ही एक इम्पोर्टेंट एक सेशन है। तो चलिए मैं आज का सेशन अभी शुरू कर रहा हूँ। सभी ने ध्यान दीजिए। यहाँ पर सभी ने मेरे साथ बात करने की मौका मिलेगा, हमारा साथ क्वेश्चन करने की मौका मिलेगा। ये कॉन्वर्सेशन सेशन लगातार चलते रहेंगे। आप हर क्लास में बात करने की मौका मिलेगा। आपका जो भी प्रॉब्लम है यहाँ पर सॉल्व हो सकता है। हजारों लोगों का क्वेश्चन हर दिन आप सुन सकते हैं, पूछ सकते हैं। और ये कॉन्सेप्ट के बारे में, ये प्रोजेक्शन के बारे में आप क्लियर आप हो पाएंगे। ई कॉमर्स प्रोजेक्शन एक 100% एक एश्योर्ड एक जॉब है, जहां पर आप 100% एश्योरेंस के साथ यहाँ पर अर्निंग कर सकते हैं। यहाँ पर मैं सौरभ देव आप सभी को साथ हूँ। यहाँ पर मैं सिखाएंगे, आप सभी को दिखाएंगे कैसे डिजिटल प्रोसेस को आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। एक एक फेसबुक पेज, एक एक फेसबुक चैनल, एक एक फेसबुक ग्रुप, एक एक सॉफ्टवेयर कोड प्रमोशन प्रोसेस आप सभी को जिंदगी बदल सकते हैं। आप सोच सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे लोगों को जरूरत है, लेकिन नहीं। यहाँ पर सिर्फ चाहिए 10 लोगों को। यहाँ पर देखिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपका सॉफ्टवेयर के साथ ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है। सिर्फ 10 लोग चाहिए। मैं जो आप सभी को बोला है ना, फेसबुक पेज करने के लिए, यूट्यूब चैनल करने के लिए, हर दिन वो चैनल को मेंटेन करने के लिए, वो पेज को मेंटेन करने के लिए, हर दिन फेसबुक ग्रुप में जाकर वो कंटेंट को प्रमोट करने के लिए, वहां पर क्या होंगे, सॉफ्टवेयर प्रमोशन करना। तो मान लीजिए 10 लोग चाहिए। ये 10 लोग, जो लोग काम करने के लिए आएंगे, जो लोग काम करने के लिए आएंगे, जो लोग सीखने के लिए आएंगे, जो लोग खुद को प्रूव करने के लिए आएंगे, ऐसा 10 लोग चाहिए। अर्निंग करने के लिए 100 लोग भी आ सकते हैं, हजारों लोग भी आ सकते हैं अर्निंग करने के लिए। वो आएगा और जाएगा, वो आएगा और जाएगा। ये आने वाला जाने वाला लोग बहुत सारे हैं। अभी इंडिया के अंदर 80% लोग स्ट्रगल कर रहा है, फिनेंशियल क्राइसिस में प्रॉब्लम फेस कर रहा है। वो सब लोग आने वाला जाने वाला है। 10 साल हो गया, 20 साल हो गया, कुछ नहीं कर पाया, कुछ नहीं कर पाया। कितने सारे लोगों को मौत भी आ गया, तब तो भी वो कुछ नहीं कर पाया। और यहां पर 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर वो आ गया करोड़पति होने के लिए, करोड़पति बनने के लिए। 1 महीने के लिए भी पेशेंस नहीं रखा, 2 महीने के लिए भी पेशेंस नहीं रखा, 3 महीने के लिए भी पेशेंस नहीं है। वो क्या है, वो कौन क्या करेगा? 3 साल, 5 साल, 10 साल में कुछ नहीं कर पाया। ई कॉमर्स प्रोजेक्शन में 1 महीने के अंदर अर्निंग नहीं मिला, अर्निंग नहीं मिला, अर्निंग नहीं मिला, ये शोर कर रहा है, हर दिन ये शोर कर रहा है। वो कौन है? ये आने वाला जाने वाला लोग है। वो लोग कुछ नहीं कर सकते हैं जिंदगी में। जिंदगी में आप कुछ करना चाहते हैं तो आपको अलग होना होगा। ज्यादा लोग नहीं चाहिए, 10 लोग चाहिए। वो 10 लोग कौन है? जो लोग ई कॉमर्स प्रोजेक्शन में सीखने के लिए आएंगे, जो लोग ये डिजिटल प्रोसेस को कैसे इंप्लीमेंट करके जिंदगी बदल सकते हैं वो जानने के लिए आएंगे। जो लोग हर दिन 2 घंटे टाइम हर दिन देंगे ये काम करने के लिए, विदाउट एनी काइंड ऑफ एक्सक्यूज, विदाउट एनी काइंड ऑफ एक्सक्यूज, वो हर दिन घर में बैठकर वो 2 घंटे टाइम देंगे। फेसबुक पेज करेंगे, यूट्यूब चैनल करेंगे, फेसबुक ग्रुप मेंटेन करेंगे, और जो भी इंस्ट्रक्शन यहां से मिलेगा वो हर दिन वो इंस्ट्रक्शन फॉलो करेगा। हर दिन कंटिन्यूअस प्रोसेस में काम करेंगे। जो लोग 1 महीने के लिए नहीं आएंगे, 2 महीने के लिए नहीं आएंगे, जो लोग 3 साल के लिए, 5 साल के लिए आएंगे,
जो लोग ई कॉमर्स पोजीशन को देखने के बाद उनको समझना आ जाएंगे ये मेरा जिंदगी की बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, ये मेरा जिंदगी की नंबर 1 अपॉर्चुनिटी नहीं है, ये हमारा जिंदगी की ओनली 1 अपॉर्चुनिटी है। ऐसा अपॉर्चुनिटी कहां पर किसी को नहीं मिलेगा, एक बार मिला तो दूसरा बार कभी नहीं मिलेगा। जो समझ सकते हैं ई कॉमर्स प्रोजेक्शन, इट्स नॉट द ऑर्डिनरी प्लेटफॉर्म। ये प्लेटफॉर्म आम इंसान के लिए नहीं है दोस्त, ये प्लेटफॉर्म एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों के लिए है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोगों के लिए जो लोगों को ब्रेन एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। ई कॉमर्स प्रोजेक्शन में काम करने की तरीका, सोचने की तरीका, काम करने की प्रोसेस, ये पूरा अलग है, ये पूरा डिफरेंट है। ऐसा प्रोसेस किसी को कभी नहीं मिला और कभी मिल भी नहीं सकते। तो ये प्रोसेस में आपको चाहिए सिर्फ 10 लोग। आप सोच सकते हैं ऐसा क्या बोल रहा है, 10 लोग है, ऐसा 10 लोग जो लोग काम करने के लिए आएंगे। अर्निंग करने के लिए 100 लोग आएंगे, हजारों लोग आएंगे अर्निंग करने के लिए। अब किसी को पूछिए, सभी को अर्निंग चाहिए, लेकिन लर्निंग किसी को नहीं चाहिए, काम करना किसी को नहीं चाहिए। मैं आज तक जो भी सिखाया, जो भी दिखाया ई कॉमर्स प्रोजेक्शन में, मैं घर में बैठकर ही काम करने के लिए बोला। मैं डिजिटल प्रोसेस छोड़कर कुछ नहीं सिखाया, कुछ नहीं बोला है। तो अब भी मैं ये भी गारंटी आप सभी को दिया है जे 90 डेज, ओनली 90 डेज मेरे को चाहिए। मैं 90 डेज में जो बोलेगा आपको वो करना होगा, एवरी डे आपको वो फॉलो करना होगा। 90 डेज के बाद मैं आपको चेक करेंगे, जो 90 डेज में जो टास्क मैं आपको दिया है, जो होम टास्क मैं आपको करने के लिए बोला है, वो आप किया है कि नहीं किया है। जस्ट 90 डेज, हर दिन वो काम आप करेगा, हर दिन आप वो काम फॉलो करेगा, तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मैं बोल रहा हूं जो मैं आपके लिए काम करेंगे। तो यहां पर गारंटेड अर्निंग है, लेकिन 90 डेज अभी तक मेरे को एक लोगों को नहीं मिला है जो मेरे को दिखा सकते हैं जो है 90 डेज आपसे जो जो इंस्ट्रक्शन बोला है, सॉफ्टवेयर कोड प्रमोशन की जो जो प्रोसेस मेरे को देखा है, सिखाया, वो मैं फॉलो किया है। ऐसा एक इंसान मिलेगा, उनको अर्निंग नहीं मिलेगा, ये नहीं हो सकते, ये मुमकिन नहीं है। ये डिजिटल प्रोसेस है, यहाँ पर लोग नहीं काम करेंगे, ब्राउजर काम करते हैं, फेसबुक की ब्राउजर, यूट्यूब की ब्राउजर, गूगल की ब्राउजर, व्हाट्सएप की ब्राउजर, जूम की ब्राउजर, हर सोशल मीडिया की अलग अलग ब्राउजर यहाँ पर काम करते हैं। ब्राउजर सभी के लिए एक जैसे काम करते हैं, अलग काम नहीं करेगा। तो इसीलिए 100% एश्योर्ड अर्निंग है। ये 10 लोग चाहिए, ऐसा 10 लोग आपको मिल जाएंगे दोस्त। 1 महीने में मिल जाएंगे, 3 महीने में मिल जाएंगे, 4 महीने में मिल जाएंगे, 6 महीने में मिल जाएंगे। तो मिलने के लिए बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारे लोग जाएंगे। लोग पूछते हैं सर वो लोग आया, वो लोग आया, वो एग्री नहीं हुआ, वो एग्री नहीं हुआ, वो पैसा नहीं दिया। ये कैलकुलेशन नहीं करना चाहिए। ई कॉमर्स प्रोजेक्शन की जो फिलोसॉफी, ई कॉमर्स प्रोजेक्शन की जो केमिस्ट्री, पहले एक केमिस्ट्री को, एक फिलोसॉफी को हम सभी को समझना चाहिए। जी यहाँ पर क्या केमिस्ट्री है, क्या फिलोसॉफी है, क्या इससे ये काम करते हैं, ये प्रोसेस है, प्रक्रिया, ये हम सभी को समझना चाहिए। पहले 10 लोग जब काम शुरू करेगा ना, तो मान लीजिए बहुत ही मिनिमम अर्निंग। लोग पूछते हैं कितना अर्निंग होता है, कितना अर्निंग होता है। आप क्या पूछता है, आपको मालूम है अर्निंग कैसे होता है? मान लीजिए 10 लोग 2000 करके, एक लोग 2000 अर्निंग होता है। मान लीजिए 2000 अर्निंग होता है। किसी ने यहाँ पर बहुत सारे लोगों को मैं दिखाएंगे आप सभी को जो महीने में 2000 अर्निंग किया है। आप सोचेंगे 2000, शेयर बोला था 8 लाख 10 लाख हर महीने, ये तो लोग 2000 इनकम कर रहा है। हाँ, यहाँ पर एक भी लोग 2000 इनकम कर रहा है तो आप 20 लाख भी इनकम कर सकते हैं। वो कैलकुलेशन आपको समझना आना चाहिए, वो मैथमेटिक्स आपको समझना आना चाहिए, तब आपको ये समझना होंगे ये 2000 अर्निंग की क्या वैल्यू है, क्या ताकत है, क्या पावर है। ये 2000 महीने में अर्निंग आपको 20 लाख दे सकते हैं। ये पिक्चर आप सभी को देखना होगा, पिक्चर आप सभी को देखना होगा। पिक्चर देखने की जो कैपेबिलिटी आपका अंदर होना चाहिए, ये अंदर का बात है, वो आपको देखना होगा, आपको सीखना होगा। 2000 क्या है? जब 10 लोग आपकी सॉफ्टवेयर कोड प्रमोशन में 2000 करके अर्निंग करेगा, तब आपकी अर्निंग होंगे कितना मालूम है? 80,000। आपकी अर्निंग होंगे 80,000, 4 गुना। 10 लोग जब आपके सॉफ्टवेयर कोड प्रमोशन में आएंगे,
ये प्रोसेस को फॉलो करके जब महीने में 2000 अर्निंग करेंगे तो आपका अर्निंग होंगे कितना? 80,000। इट इज द पावर ऑफ 2000 अर्निंग की। तो जो लोग 2000 अर्निंग कर रहे हैं ना, जो लोग पूछ रहे हैं ना, आप बोलेगा मैं 2000 अर्निंग कर रहा हूं, 2000 तो 2000 क्या है उनको मतलब उनको समझना नहीं आता है, उनको फिलोसॉफी, उनको केमिस्ट्री उनको समझना नहीं आते है। वो ब्लाइंड है, वो मूर्ख है, इसीलिए वो क्राइसिस पे स्ट्रगल कर रहा है जिंदगी भर और पैसा के पीछे भागेगा। उनके पिछले वाला पूरा जनरेशन पैसा के पीछे भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है। वैसा आपके पीछे भाग सकते हैं। ये फिलोसॉफी को, केमिस्ट्री को आपको समझना आना चाहिए, ये मैथमेटिक्स को आपको समझना आना चाहिए, प्लस माइनस की जो मामला है ना, ये मामला को आपको समझना आना चाहिए, तब जाकर आप सभी को पता चलेगा। अभी सोचिए, एक बार सोचिए, 20 लोग जब हर महीने 2000 करके अर्निंग करेंगे, जो 20 लोग आपकी सॉफ्टवेयर कोड प्रमोशन द्वारा आया है, तो आपका कितना अर्निंग होंगे? कितना अर्निंग होंगे? 1,60,000 अर्निंग होंगे, 1,60,000 अर्निंग होंगे। अभी सोचिए, जब 100 लोग जब 2000 करके अर्निंग करेंगे, तब आपकी अर्निंग कितना होंगे? 8 लाख हर महीने होंगे, 8 लाख हर महीने आपको अर्निंग होंगे। नोट कर लीजिए, आप सब गारंटेड अर्निंग मांगते हैं ना, पूछते हैं ना, ये अर्निंग गारंटेड है, एक बार करके देखिए वहां पर मिलता है कि नहीं मिलता है। ऐसा अपॉर्चुनिटी जिंदगी में आप कभी नहीं देखा, कभी नहीं सुना, कभी नहीं मिला, मिलेगा भी नहीं। तो ये जो अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज करना चाहिए, इसीलिए आपको 90 डेज आपको देना होगा मेरा साथ। 90 डेज जो भी करने के लिए बोला है वो करना होगा, हर दिन वो मेंटेन करना होगा, हाउ एनी कॉस्ट, विदाउट एनी काइंड ऑफ एक्सक्यूज। क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ आपकी जिंदगी नहीं, आपका आने वाला और भी जनरेशन की जिंदगी बदल सकते हैं। ये डिजिटल प्रोसेस बहुत कुछ कर सकते हैं। तो एक बार देखिए, एक लोग 2000 करके अर्निंग करेगा तो कितना पावरफुल हो सकता है वो अर्निंग, एक बार सोचिए। लेकिन बहुत सारे लोग आएगा जाएगा, किसी ने नहीं सुनेगा, कमेंट्स बॉक्स में जाकर लिखेगा फेक है, फ्रॉड है, 1199 लगेगा। जो लोगों की उम्र 40 है, 30 है, उनको 1199 कितना शौक है अंदर, मेरा 1199 कितना बढ़िया अमाउंट है, ऐसा लगता है जो 1 करोड़ 2 करोड़ के अमाउंट है। वो लोग कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं होगा उनकी। तो वो लोग कैसे वैल्यू उनको समझना कैसे आएंगे, ये वैल्यू ई कॉमर्स प्रोजेक्शन क्या कर सकते हैं, क्या प्रोसेस है, उनको समझना नहीं आएंगे। ऐसा बहुत सारे लोग, आने वाला जाने वाला, क्या लोग हैं? आने वाला जाने वाला, आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, आएगा जाएगा। आप क्या कैलकुलेशन कर रहा है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है? चाहिए 10 लोग, 1 महीने प्रोसेस करेंगे, नहीं मिलेगा, 2 महीने प्रोसेस करेगा, नहीं मिलेगा, 3 महीने प्रोसेस करेगा, नहीं मिलेगा, 6 महीने प्रोसेस करेगा, नहीं मिलेगा, 1 साल प्रोसेस करेगा, नहीं मिलेगा, 2 साल, 3 साल। इसीलिए मैं बोलता हूं 3 इयर्स से लेकर 5 इयर्स की मेंटल सेटअप ले लीजिए, 3 इयर्स की लेकर 5 इयर्स की मेंटल सेटअप लेकर ई कॉमर्स प्रोजेक्शन में आइए, काम करना शुरू कीजिए। आपकी यूट्यूब चैनल की उम्र जब 3 साल होंगे ना, जो फेसबुक पेज मैं आज तैयार करने के लिए बोल रहा हूं ना, वो फेसबुक पेज की उम्र जब 3 साल होंगे ना, तो अब आपको पता चलेगा ई कॉमर्स प्रोजेक्शन क्या है। करोड़ करोड़ रुपया आप अर्निंग करना शुरू कर देंगे, करोड़ करोड़ रुपया, एक एक चैनल आपको अर्निंग देंगे। ये पिक्चर आप सभी को देखना होगा, ये पिक्चर पहले आपको देखना होगा, तब तो आप काम शुरू कर सकते हैं। आज ये पिक्चर आप नहीं देखेंगे तो इंस्पायर नहीं होंगे। आप फिर से क्वेश्चन करेंगे 200 इनकम हुआ, 200 इनकम हुआ, ये अर्निंग करने के लिए आप यहां पर नहीं आया है, ये अर्निंग करने के लिए आप यहां पर चांस आपको नहीं मिला है, आपको बढ़िया कुछ करने के लिए यहां पर चांस मिला है। यहाँ पर जो एजुकेशन, जो लर्निंग आपको हर क्लास में मिल रहा है, अभी जो क्लास आपको मिलेगा, जो लर्निंग आपको मिलेगा, आपका जिंदगी बदल सकता है, एक एक क्लास आपका लाइफ चेंज कर सकते हैं। तो इसलिए यू शुड बी सुइटेबल कैंडिडेट फॉर दिस प्रोजेक्शन, यू मस्ट बी सुइटेबल कैंडिडेट फॉर दिस प्रोजेक्शन। मेरे को तो फिर 100 लोग चाहिए, सिर्फ 100 लोग चाहिए, मेरे को तो सिर्फ 100 लोग चाहिए, और 100 लोग तो अभी तैयार हो गया।
100 फाइटर्स, मेरे को मालूम है ये प्रोजेक्शन में 100 लोग मेरा साथ है, 100 लोग मेरे साथ है, जो लोगों को मैं जो बोलेगा वो करने के लिए प्रिपेयर्ड है, वो करने के लिए रेडी है, प्रस्तुत है। वो 100 लोग ये पूरा इंडिया को कैप्चर कर सकते हैं। वो 100 लोगों के अंदर आप रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये आंसर आपको ढूंढना है। जो 100 लोग चाहिए वो 100 लोग तो यहां पर आ चुका। ये 100 लोग यहां पर 3 साल से 5 साल की मेंटल सेटअप लेकर यहां पर आया है, स्ट्रॉन्ग मेंटल सेटअप लेकर यहां पर आया है। वो 100 लोग पैसे के पीछे भागने के लिए नहीं आया है, पैसा उन सभी के पीछे भागेगा। उनको समझना आ गया जो ई कॉमर्स प्रोजेक्शन क्या कर सकता है, ई कॉमर्स प्रोजेक्शन फ्यूचर में कहां पर जाएंगे, वो सभी को समझना आ गया। लेकिन आपको समझना आया, आप शुरू किया तो आप 100 लोगों के अंदर आ जाएंगे। आप सभी को काम क्या है अभी, वो जो 100 लोग, उस 100 लोगों के अंदर आपको यहां पर रहना है। अभी देखिए ये 100 लोग जब 1 लाख करके अर्निंग करेंगे तो 1 करोड़ अर्निंग करेगा। जो सॉफ्टवेयर कोड प्रमोशन से वो 100 लोग शुरू किया था काम, 1 करोड़ अर्निंग कर सकते हैं। तो 100 लोग कौन लोग, जो लोग ई कॉमर्स प्रोजेक्शन की जो इंस्ट्रक्शन, जो काम जो हर दिन फॉलो करेगा, वो चैनल करेगा, पेज करेगा, ग्रुप करेगा, हर दिन हर ग्रुप में सॉफ्टवेयर कोड प्रमोशन करेगा, सब कुछ करते जाएंगे, जो भी सीखेंगे वो भी करेंगे। 20 प्रोसेस हर दिन इंप्लीमेंट करना शुरू करेंगे। एक दिन के लिए नहीं, 1 महीने करेगा, 2 महीने करेगा, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, 3 महीने की बात जो मैं मांगेंगे, फेसबुक पेज की लिंक भेजिए, यूट्यूब चैनल की लिंक भेजिए, आप भेज नहीं सकते। कितना एक्सक्यूज आप दे सकते हैं, क्या है, कौन है आप, क्या करने के लिए यहां पर आया है। आने वाला जाने वाला लोग है आप, वो आने वाला जाने वाला है। जिंदगी में कितना लोग आया, ये दुनिया में कितना लोग छोड़कर चल गया, कुछ नहीं कर पाया। कितना लोग यहाँ पर आया है और चल गया है, कितना कमेंट्स कर रहा है मेरे को अर्निंग नहीं मिला। अरे तू ये तो बता क्या किया है तू, एक बार तो कमेंट्स में ये लिख कर दे दीजिए तुमको अर्निंग नहीं मिला तो क्या काम किया है। इसीलिए तो तू कमेंट्स बॉक्स में जाकर लिखता है, यहाँ पर आकर पूछ नहीं सकते, किसी को हिम्मत नहीं है यहाँ पर आकर मेरे को बोलने के लिए जो मैं ये काम किया, इन स्पाइट ऑफ दैट मेरे को अर्निंग नहीं मिला। कौन फ्रॉड है, ई कॉमर्स प्रोजेक्शन फ्रॉड है, ये प्लेटफॉर्म फ्रॉड है, ना तुम फ्रॉड है। एक बार खुद को पूछो, वो मिरर के सामने खड़ा होकर एक बार पूछो जो कौन फ्रॉड है एक्चुअली, किसको डिसीव करते हैं आप, किसको ठकाते हैं आप खुद ठगते हैं, खुद आप डिसीव करते हैं खुद को, खुद को साथ चीटेड कर रहा है यार। तो पहले ये फिजिक्स को, एक केमिस्ट्री को हम सभी को समझना चाहिए। ई कॉमर्स प्रोजेक्शन এখানে 10টা লোক যখন আপনার সফটওয়্যার কোড প্রমোশনের মাধ্যমে আসবে, আপনার লাইফ পাল্টে যাবে। আপনি কাজ করা ছেড়ে দিন, আপনার লাগবে না, ইনকামকে আপনি থামাতে পারবেন না। আপনার ইনকাম আপনার পিছনে ছুটতেই থাকবে, ছুটতেই থাকবে, ছুটতেই থাকবে। কিন্তু এই 10টা লোক কে, এইটা আপনাকে চিনতে হবে। কারা এই 10টা লোক? এই 10টা লোকের জন্য প্রচুর লোক আসবে, প্রচুর লোক শুনবে, প্রচুর লোক চলে যাবে, প্রচুর লোক লুকিয়ে লুকিয়ে কমেন্টস করবে, 1199 টাকা লাগে, এই লাগে, কত কথা বলবে। প্রচুর লোক প্রচুর রকমের সমালোচনা করবে, তার মধ্যে থেকে 10টা লোক আসবে। আসবে আর যাবে এমন অনেক লোক আসবে, সফটওয়্যার পাবে, গ্রিন করবে, তারপর চলে যাবে। অনেকে সফটওয়্যার অ্যাক্টিভেশনও করাবে না, কিভাবে করাতে হয় জানবে না। কখনো কখনো কমেন্টস একটুখানি লিখবে ফ্রড, তারপর আবার চলে যাবে, ভুলে যাবে সবকিছু, আবার পরের কোম্পানি, আবার পরের কোম্পানি, আরের পরের কোম্পানি। জীবনের শুরু থেকে শুরু করে যাচ্ছে, অপরচুনিটি খুঁজেই যাচ্ছে, অপরচুনিটি খুঁজেই যাচ্ছে, অপরচুনিটি খুঁজেই যাচ্ছে, জীবন শেষ হয়ে গেছে, অপরচুনিটি খুঁজেই যাচ্ছে, অপরচুনিটি খুঁজে যাচ্ছে। জেনারেশন জেনারেশন শুধু অপরচুনিটি খুঁজে যাচ্ছে। আরে অপরচুনিটি কি সেটা আগে তো জান। চিন্নাসী ভিখারি 20 বছর ধরে সোনার থালা হাতে নিয়ে ভিক্ষা করে গেল, সোনার থালাই চিনলো না, সোনার থালাই চিনতে পারলো না।
কোন একটা লোক এসে বললো এটা তোমার থালা, সোনার থালা। সোনার থালা হাতে নিয়ে ভিক্ষা করে। আরে ও ভিখারি একটা নয়, এই ভারতবর্ষে কোটি কোটি ভিখারি রয়েছে যে সোনার থালা হাতে নিয়ে ই কমার্স প্রজেকশনে এসে অপরচুনিটি খুঁজে বেড়াচ্ছে। তো অন্ধ, অন্ধ। চোখে না দেখতে পারলে সমস্যা হয় না, মনে না দেখতে পারলে জীবন অন্ধকার। কোটি কোটি মানুষ অন্ধ, মনে দেখে না কিছুই, মনে বোঝে না কিছুই, শুধু দেখতে পায় 1199, বড় বড় করে দেখতে পায় 1199। জীবন পাল্টে যাবে, টাকা নাকি ওর পিছনে ছুটবে। ই কমার্স প্রজেকশনে চলে এসছে। ভারতবর্ষের মধ্যে যে প্ল্যাটফর্মে কোনো দ্বিতীয় কোনো প্ল্যাটফর্ম কোনোদিন হয়নি, সেই প্ল্যাটফর্মে এসে চলে আসলো কাজ করতে। আর সেই প্ল্যাটফর্মকে জাস্টিফাই করবে ওই ধরনের কোনো মানুষ যার মন পুরো অন্ধকার, যে চোখে দেখে না, মন অন্ধ। 10টা লোক, এই 10টা লোক আপনি কি মনে করেন? আমি যেভাবে বলেছি খুব বেশি ইনকাম না, 6 মাস পরে যদি 2000 টাকা ইনকাম করে, তাহলে আপনার ইনকাম হবে, টোটাল ইনকাম হবে কত? 20,000। এই 10টা লোক শুধু আপনার সফটওয়্যার কোড প্রমোশন থেকে আসতে হবে, তাহলে আপনি তখন পাবেন হচ্ছে 80,000 টাকা। আপনি গুনে নিন, লিখে রাখুন ক্যালকুলেশন। এই 10টা লোকের পাওয়ার দেখুন। এই 10টা লোক যদি 4,000 টাকা করে মাসে ইনকাম করে, তাহলে আপনি পাবেন 4 কুড়ি 80, আপনি পাবেন 3,20,000 টাকা। 10টা লোক। কিন্তু আপনি যদি মনে করেন আপনি আজকে সফটওয়্যার কোড প্রমোশন করবেন আর কালকে 10টা লোক আপনি পেয়ে যাবেন, তাহলে আপনিও বলবো আপনারও মন রাখবে পুরো অন্ধকার। এখানে আনেবালা জানেবালা, আনেবালা জানেবালা, আনেবালা জানেবালা লোক হতেই থাকবে, হতেই থাকবে, আসবে যাবে। কিন্তু এই প্রসেসটাকে আপনাকে সফটওয়্যার কোড প্রমোশনের মাধ্যমে কন্টিনিউ রাখতে হবে। প্রতিটা সেশনে আপনার 10 জন 12 জন 15 জন করে লোক আসবে আর যাবে, আসবে আর যাবে, আসবে আর যাবে। তার মধ্যে কি কেউ সফটওয়্যার নেবে না? নেবে। কেউ টাকা দিয়ে অ্যাক্টিভেশন করাবে না? করাবে। আবার চলেও যাবে। এই করতে 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 এই আনেবালা জানেবালার মধ্যে থেকে এই একদিন আসবে সেই ফাইটার, যে ই কমার্স প্রজেকশনকে বুঝতে পারবে, যে প্রতিদিন এই ইনস্ট্রাকশন গুলোকে ফলো করবে, যে কাজ করবে, যে কাজ করতে এসছে, যে শিখতে এসছে, যে নিজেকে প্রমাণ করতে এসছে। আসবে। আর যখন আসবে তখন আপনি ছেড়ে দিন। আপনি তখন নর্থ সিকিম বেড়াতে গেছেন, আপনার এসছে 80,000। আপনি পরের বছর ফ্যামিলি নিয়ে দুবাইতে গেছেন, আপনার এসছে 4 লক্ষ। আপনি তারপরের বছর আপনি ফ্যামিলি নিয়ে একটু সুইজারল্যান্ডে বেড়াতে গেছেন, সন্ধ্যেবেলায় সুইজারল্যান্ডের কোন একটা জায়গায়, একটা দ্বীপে সুন্দরভাবে আপনি ঘুরতে বেরিয়েছেন, ফুলের বাগান পাশে, আপনার ব্যাংকের মেসেজে একটা টুক করে আওয়াজ, আপনি দেখছেন আপনার 12 লক্ষ ঢুকেছে। আপনি কাজ করা ছেড়ে দিয়েছেন, ফোনও করেন না, কাজও করেন না, কারণ সাপোর্ট নেই, দরকার নেই। পেয়ে গেছেন সফটওয়্যার ওনারশিপ 3টে জেনারেশনের, এর পরের জেনারেশন আপনার তৈরি হলো। লোকে তখন দেখলো আপনি বিরাট কিছু করছেন, ঘুরছেন, বেড়াচ্ছেন, আপনার টাকা আসে। লোকে জানলো না এই আনেবালা জানেবালা লোকের কত যন্ত্রণা, কত পেন 1 মাস 2 মাস 3 মাস 4 মাস 6 মাস 12 মাস 36টা মাস আপনি সহ্য করেছেন, আপনি টলারেট করেছেন। আপনি এতটুকু বিভ্রান্ত হননি কেন? আপনার পিকচারটা আপনি দেখতে পেয়ে গেছেন। পিকচারটা যদি একবার দেখতে পেয়ে যান, আপনাকে ধাক্কা দিলেও আপনি যাবেন না, আপনাকে মারলেও আপনি যাবেন না। কেন? পিকচারটা আপনি দেখতে পেয়ে গেছেন। একবার আমি মালয়েশিয়ায় গেছিলাম কোম্পানির ট্রিপে। তা মালয়েশিয়ায় গিয়ে তা একটা বাগানে গেছিলাম ঘুরতে। সেই বাগানের মধ্যে বড় 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 ঘাস, গাছপালা, ওখানে অনেক সুন্দর সুন্দর জীব, ছোট ছোট জীবজন্তু রয়েছে। তার মধ্যে একটা খরগোশ ঘুরে বেড়াচ্ছে, অনেকগুলো খরগোশ ছিল। আর বেশ কিছু বড় বড় কুকুর কোত্থেকে এসে খরগোশটাকে দিল ধাওয়া। খরগোশটা তো তীরের দিকে ছুটছে, ছুটতে 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 একটা গর্তের মধ্যে টুক করে ঢুকে গেছে। বাকি কুকুরগুলো কোথায় গেছে দেখতে পাইনি। একটা কুকুর দেখে ফেলেছে। মালয়েশিয়ার ডগ গুলো সব বড় বড় ডগ, ট্রায়ালসিশন টাইপের কি ধরনের কুকুর আমি জানি না। ওই কুকুরটা গর্তের মধ্যে কাছে গিয়ে ঘেউ 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 করে যাচ্ছে। বাকিগুলো কিন্তু কিচ্ছু দেখতে পারেনি। ওগুলো ওর সাথে সেই ঘেউ 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 করছে, ওরাও ঘেউ ঘেউ করছে।
ঘেউ ঘেউ করতে করতে বাকি কুকুরগুলো কিছুক্ষণ পর থেমে গেছে, কেন ওরা তো অ্যাকচুয়ালি দেখেনি যে খরগোশটা সত্যি গর্তের মধ্যে ঢুকেছে। ও ঘেউ ঘেউ করছে, ও ঘেউ ঘেউ করছে, কিন্তু যেটা কুকুরটা দেখে ফেলেছিল যে গর্তের মধ্যে ঢুকেছে, ও কুকুরটা কিন্তু, ও মালটা কিন্তু কিছুতেই বেরোচ্ছে না। ও ওই গর্তের সামনে চুপ করে বসে রয়েছে, আর বাকি কুকুরগুলো সরে গেছে। কিছুক্ষণ পর যেই খরগোশটা বেরিয়েছে, খাপ করে গিয়ে ওর গলাটা ধরে খরগোশটাকে টেনে নিয়ে চলে গেছে। আসলে বাকি কুকুরগুলো সরে গেছিল কেন? ও দেখেনি যে সত্যিকারের ওই গর্তে ঢুকেছিল, কিন্তু ওই কুকুরটা ওই পিকচারটা দেখে নিয়েছিল যে খরগোশটা ওই গর্তের মধ্যেই আছে, তাই ও পেশেন্সটা রাখতে পেরেছিল। আপনি যদি ই কমার্স প্রজেকশনটাকে বুঝে ফেলেন, আপনি যদি এখানকে সবকিছু দেখে ফেলেন, আর এই পিকচারটা যদি একবার দেখে ফেলেন, আপনাকে কেউ এখান থেকে সরাতে পারবে না। কোনো নেগেটিভিটি, কোনো কিছু আপনাকে সরাতে পারবে না। আর যদি আপনি দেখতে না পারেন, তাহলে তো আপনাকে সরে যেতেই হবে। আপনার নানা রকম সমস্যা আসবে। কাজ করার জন্য যে উন্মাদনা আপনি পাবেন না। আপনি যদি দেখে ফেলেন, আজকের এই কাজ, যে কাজগুলো আমি আপনাকে করতে বলছি, সেটা আজ থেকে ১ বছর পরে আপনাকে কোথায় নিয়ে যাবে, ২ বছর পরে কোথায় নিয়ে যাবে, ৩ বছর পরে কোথায় নিয়ে যাবে, তা আপনি সরবেন না। কিন্তু এখানে বাকিরা সরে যাবে, এবং সরে গিয়ে ৩০ বছর ওই গরিব, ওই দারিদ্রতা, ওই স্ট্রাগলিং করে যাবে। আর বিভিন্ন কোম্পানিতে গিয়ে চেঞ্জ করে করে দেখবে ভাগ্যের পরিবর্তন। ওরে, নিজের পরিবর্তন না হলে কোনো কিছুরই পরিবর্তন হয় না। একবার নিজেকে পরিবর্তন কর, তবে না পরিবর্তন হবে। নিজেকে কেউ কোনো পরিবর্তন করবে না, সবাই এক জায়গায় থাকবে আর সব কিছুর পরিবর্তন করতে চাইবে, জীবনে হবে না। আর পরিবর্তন করতে চাইলে আপনার এই পিকচারটাকে দেখতে হবে। পিকচার যদি আপনি দেখে ফেলেন, তাহলে আপনাকে কেউ কোনোভাবেই পরিবর্তন করতে পারবে না। চলুন আমি চলে যাই। বিপ্লব রায়, আনমিউট অপশন দিচ্ছি। বিপ্লব, গুড ইভিনিং বিপ্লব। হ্যালো, হ্যালো, আনমিউট হয়েছে তো মাইক্রোফোন? হ্যালো, কোনো কারণে সাউন্ড আসছে না। নিমাই দাস, আনমিউট অপশন দিলাম। নিমাই, নিমাই দাস। হ্যালো, হ্যাঁ, গুড ইভিনিং স্যার। ভেরি গুড ইভিনিং, বলো। স্যার, ঘটনা হচ্ছে, যেটা আমার পেজটাকে এর আগে আপনাকে আমি মেসেজ করেছিলাম, আমার রিসেন্টলি ভিডিওগুলোকে তো ডিলিট করে দিয়েছে, পাশাপাশি আমার পেজটাকে সাসপেন্ড করে দিয়েছে। আমার দুটো পেজ ছিল, দুটো পেজই সাসপেন্ড করে দিয়েছে। এবং আমি কি করব? এই পেজের মধ্যেই কি আমি কাজ করব? তাও একটা দুটো করে পোস্ট করছি, আমি করছি না যে তা না। আচ্ছা, এই যে পেজগুলোতে যে ভিডিওগুলো পোস্ট করেছিল, সেই ভিডিওগুলো কি ভিডিও ছিল? আপনার যে ভিডিওগুলো আপনি শেয়ার করতে বলেছিলেন, সেই ভিডিওগুলোই শেয়ার করেছি। আচ্ছা 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 আচ্ছা, বুঝতে পেরেছি। সেই ওই সেই ভিডিও অ্যাকচুয়ালি, সেই ভিডিওগুলোই আপনার ডিলিট করে দিয়েছে। এবং হ্যাঁ ওই ওরা বলছে ভিডিওগুলো, এটা হ্যাঁ বলুন। ফ্রড বা স্ক্যাম এইগুলোকে বলছে। আর আমার দুটো যে পেজ আছে সব ইয়ে করে দিয়েছে, রেস্ট্রিক্টেড করে দিয়েছে। আমার গ্রুপটাকেও রেস্ট্রিক্টেড করে দিয়েছে, সবগুলোই। একদম খুব চিন্তায় আছি, আমি কি করবো এখন। কোনো চিন্তার কোনো বিষয় নেই। হুম। এর কমিউনিটি গাইডলাইন গুলো আমাদের জানতে হবে। ওদের অ্যাকচুয়ালি নতুন কমিউনিটি গাইডলাইন এসছে, যেগুলোকে আচ্ছা, ওরা এআই সেটিং এর মাধ্যমে অটোমেটিক্যালি করে দিয়েছে। এই আচ্ছা, ভিডিওগুলোকে যে ডিলিট করে দিয়েছে, তার মেন কারণ হচ্ছে এক্সটার্নাল শেয়ারিং এর ক্ষেত্রে ওরা নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। আচ্ছা, এক্সটার্নাল শেয়ারিং বলতে এই যে আমার ভিডিওটা যে সবাই মিলে শেয়ার করছে, তার ফলে হ্যাঁ, ব্রাউজারে এটা ছড়িয়ে যাচ্ছে। এবার আচ্ছা, এখান থেকে একটা ভয় থাকে যে কোনো একজন টেরোরিস্ট, সে কোনো একটা সাম্প্রদায়িক কোনো একটা ভিডিও তৈরি করে এইভাবে এক্সটার্নাল ভাবে ছড়িয়ে দিতে পারে, রাতারাতি দাঙ্গা বেঁধে যেতে পারে। বোঝাতে পারছি? সেই হ্যাঁ, কারণে ওরা কমিউনিটি গাইডলাইনে এক্সটার্নাল শেয়ারিং বলতে এই যে আমি একটা ভিডিও করছি, সবাইকে শেয়ার করতে বলছি, এবার সবাই সব জায়গা থেকে সরিয়ে শেয়ার করছে আর সেটা ভাইরাল হচ্ছে, এইটাকে বলছে এক্সটার্নাল শেয়ারিং। এবার তার জন্য কোনো সমস্যার কিছু নেই, ওদের কমিউনিটি গাইডলাইন মেনটেন করে আমরা কাজটা করতে পারি। কাজটা যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে, এখানে এই জিনিসগুলো হবে না যখন আমরা নিজেরা ভিডিওটা করব, নিজেদের পেজে দেব, এবং সেই ভিডিওটা যখন আমরা শেয়ার করব।
বোঝাতে পারছি কি বললাম? আমি এই কমিউনিটি গাইডলাইনটা ওরা নতুন করে করেছে এবং এই কমিউনিটি গাইডলাইন মেনটেন করে যাতে আমরা ফেসবুক পেজ মেনটেন করতে পারি, ইউটিউব চ্যানেল মেনটেন করতে পারি এবং ওদের এই ব্রাউজার গুলোকে কাজে লাগাতে পারি, তার জন্য আমি বেটার বেটার ক্লাস আমি আপনাদের নিয়ে আসছি এবং আচ্ছা আপনারা যাতে প্রত্যেকে ইনস্ট্যান্ট লিডস পেতে পারেন, যেটা আমি দেখালাম, যেখান থেকে আপনি ইনস্ট্যান্ট আর্নিং শুরু হতে পারে, আপনাদের সফটওয়্যার প্রমোশনের প্রসেসটা শুরু হতে পারে, তার যে প্রক্রিয়াগুলো আমি নতুন ভাবে আপনাদের কাছে নিয়ে আসবো। আপনারা কয়েকদিনের মধ্যে কিছু নিত্য নতুন ক্লাস পাবেন এবং সেই ক্লাসগুলোর ইনস্ট্রাকশন ফলো করবেন। এগুলো আপনাদের দারুণ ভাবে এটা এগোবে এবং এগুলোর কোনো রকম কোনো প্রবলেম আসবে না। এমনকি আমাদের যে ভিডিওগুলো আছে সেই ভিডিওগুলো, যে ভিডিওগুলোতে এই প্রবলেমগুলো আসছে সেই ভিডিওগুলো যাতে কমিউনিটি গাইডলাইন মেপে এখন সেই ভিডিওগুলো তৈরি করা হবে, যার জন্য কোনো রকম কোনো প্রবলেম যাতে না আসে। সুতরাং এই প্রবলেমটা এটা ইনস্ট্যান্ট ওদের কমিউনিটি গাইডলাইন চেঞ্জ হবার জন্য এটা হয়েছে। এটা শুধু আমাদের হয়নি, হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি ভিডিওর ক্ষেত্রে এইসব হয়েছে। জব রিলেটেড সমস্ত চ্যানেলের ক্ষেত্রে এরকম প্রচুর স্ট্রাইক এসছে, প্রচুর জব চ্যানেলকে ওরা উড়িয়ে দিয়েছে, প্রচুর ফেসবুক পেজকে এভাবে উড়িয়ে দিয়েছে। কেন? এটা এআই টেকনোলজিটা করে ইমপ্লিমেন্ট করার পরে এআই এটাকে ফাইন করে এটা অটোমেটিক্যালি এআই করছে, এটা কোনো ম্যানুয়ালি কিছু হচ্ছে না এবং তার আচ্ছা। মধ্যে কতগুলো সিস্টেম রয়েছে, সেই কারণে এটা নিয়ে কোনো চিন্তার কোনো বিষয় নেই। আমার ফেসবুকও সাসপেন্ড করে রেখে দিয়েছে, কোনো সমস্যার কিছু নেই। ওগুলো সব খুলে যাবে আমরা যদি কমিউনিটি গাইডলাইনটাকে মেনটেন করি। তার জন্য এটা করা, এটা দেশের সুরক্ষার জন্য করা, সিকিউরিটির জন্য করা। ঠিক আছে, এটা কোনো সমস্যার কিছু নেই। অ্যাকচুয়ালি স্পাম বা ফ্রড ওটা তো লেখাটা ওরা দেখায়, ওটা তো কম্পিউটার সেভ করা রয়েছে, তাই যে স্প্যাম ফ্রড মানে হচ্ছে কেউ কারোর সঙ্গে ঠকাচ্ছে বা সেটা নয়, এটাও একটা এক ধরনের একটা রিস্ক থাকে। সেই রিস্কটা কি থাকে আমি সেটা বললাম। এগুলো আমাদেরকে জানিয়েছে ফেসবুক থেকে, আমি সমস্ত ইনস্ট্রাকশন বা কমিউনিটি গাইডলাইন পড়েছি এবং এই সমস্ত কমিউনিটি গাইডলাইন গুলো আমি আপনাদেরকে বলবো। ইউটিউবের কমিউনিটি গাইডলাইন কি, ফেসবুকের কমিউনিটি গাইডলাইন কি, এবং এই ফেসবুকের আবার ইউটিউবের এই কমিউনিটি গাইডলাইনকে মেনটেন করে আমরা কিভাবে কাজটা করতে পারি, তার জন্য এই প্রবলেম গুলো আসবে না ভবিষ্যতে, সেগুলো আমি সমস্ত কিছু আপনাদেরকে বলবো। আমরা সেইভাবে আপনাদেরকে কাজটা করতে হবে। ঠিক আছে? স্যার একটা কথা যেটা বলছি যে আমার যে পেজের যে নামকরণটা করা আছে হোম ওয়ার্ক আর্নিং, এটাকেও চেঞ্জ করতে বলছে, নামটাকে চেঞ্জ করতে বলছে, তাহলে কি করবো হ্যাঁ এটা? হ্যাঁ হ্যাঁ, অনেক কিছু আছে কমিউনিটি গাইডলাইনে, আর্নিং রিলেটেড, ওয়ার্ক ফ্রম হোম রিলেটেড, সফটওয়্যার বেস জব রিলেটেড। এই জন্য সমস্ত কিছুকে ওরা ট্র্যাক করেছে এবং বলছে যে এই কাজগুলো দেওয়া যাবে না। আমার ইউটিউবে একটা স্ট্রাইক করেছে, দুটো স্ট্রাইক করেছে, তার মধ্যে একটা স্ট্রাইক করেছে একটা চ্যানেলে যেখানে ই কমার্স সফটওয়্যার বেস জব লেখা ছিল। এই ই কমার্স সফটওয়্যার বেস জব এটা লেখা যাবে না, বলছে এটা ক্লিয়ার করে অন্য কিছু বলতে হবে সঠিকভাবে, বলে এরকম কোনো জব হয় না। আর একটা বলছে, একটা জায়গায় লেখা ছিল, আমার একটা ভিডিও 1,80,000 লোক দেখেছিল, সেটা স্ট্রাইক দিয়েছে, যেখানে লেখা ছিল যে ঘরে বসে এরকম সফটওয়্যার বেস জব করে বা কিছু একটা করে সফটওয়্যার কোড প্রমোশন করে 18,000 টাকা আয়। বলছে এক্স্যাক্টলি কোনো আয়কে রেফার করা যাবে না, মানে কোনো আর্নিং সম্পর্কে গ্যারান্টেড দেওয়া যাবে না। ওরা এইভাবে ওরা কি ঠিক করছে, আছে। এআই এর শব্দগুলো করেছে। এবার এই ধরনের যে জিনিসগুলো আছে সেগুলোকে পাল্টাতে হবে, নামগুলোকে পাল্টাতে হবে। না হলে এখন ওরা স্ট্রাইক না দিলেও পরে স্ট্রাইক দেবে যখন ওই চ্যানেলটা মানে পেজটা রান করবে। তাই আমি এগুলো সমস্ত কিছুর গাইড করে দেবো, আমি সমস্ত কিছুর গাইড করে দেবো এবং আমি আপনাদেরকে ইনস্ট্যান্ট, এখানে যারা যারা আছে আমি জানি যারা যারা খুব সিরিয়াস ভাবে কাজ করবে, তারা প্রত্যেকে যাতে কাজটা খুব সাকসেসফুলি করতে পারে এবং প্রত্যেকে যাতে দ্রুত ইনকামে পৌঁছয়, আমি তার সমস্ত ব্যবস্থা করে দেব। এই কমিউনিটি গাইডলাইনটা আগে ছিল না, এই কমিউনিটি গাইডলাইনটা পরে এসছে। আমার প্রচুর ভিডিও ইউটিউবে রয়েছে, এখানে এরকম প্রচুর রয়েছে, কিন্তু ওদের কথা হচ্ছে ওই আগের ভিডিওগুলোকে ওরা কিছু আর ধরবে না। কিন্তু পরে যে ভিডিওগুলো রিসেন্ট ওদের কমিউনিটি গাইডলাইন হওয়ার পরে যে সমস্ত ভিডিওগুলো আসছে সেগুলোকে এআই ফাইন্ড করে ওইভাবে করছে। স্যার ঠিক তাহলে আছে? কি পেজটা, পেজের যে নামকরণটা সেটা কি এক্ষুনি চেঞ্জ করব নাকি না কদিন এখনই পরে? চেঞ্জ করতে হবে না, আমি যখন বলে দেবো তখন চেঞ্জ করতে হবে। আচ্ছা 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 ঠিক আছে, আচ্ছা। আমি যখন বলে দেবো যে কি ধরনের নাম হতে পারে, কি ধরনের কি বিষয় হতে পারে, কমিউনিটি গাইডলাইনে আমি খুব তাড়াতাড়ি আলোচনা করবো, করে তারপরে এই সফটওয়্যার প্রমোশনের প্রসেস গুলো আমি যেভাবে বলবো সেভাবে সবকে মেনটেন করতে হবে। ঠিক আছে? আর ওকে, রিসেন্ট থ্যাংক ইউ আমার স্যার। যত ভিডিও আসবে সেই ভিডিও গুলো ভালো করে শুনতে হবে, দেখতে হবে যে আমি বলার ক্ষেত্রে কি কি চেঞ্জ করেছি। এখন যে ভিডিও গুলো আচ্ছা আছে দেখবেন আমরা বলার ক্ষেত্রে আমি অনেক কিছু চেঞ্জ করে দিয়েছি। আগে যে আচ্ছা সমস্ত কিছু বলতাম এখন সেগুলো বলছি না। বলছি না কেন? এগুলো কমিউনিটি গাইডলাইন মেনটেন করে বলছি এবং সেইভাবেই সবাইকে ভিডিও করতে হবে। এবং ভিডিও করার ক্ষেত্রেও, কন্টেন্ট তৈরি করার ক্ষেত্রেও আমি কতগুলো ইনস্ট্রাকশন দেবো কমিউনিটি হ্যাঁ। গাইডলাইন অনুসারে। সেই ইনস্ট্রাকশন ফলো করে যারা ভিডিও করবে তাদের সমস্ত দায়িত্ব আমি নিয়ে নেবো, তাদের সমস্ত সফটওয়্যার কোড প্রমোশন হবে, লিডসও আসবে, আমি ব্যবস্থা করে দেবো। এই নিয়ে মাথা প্রেশার নিতে হবে না, কারণ ই কমার্স প্রজেকশনের কাছে সমস্ত রকম সলিউশন আমাদের কাছে আছে। আমরা ওয়ে বা রাস্তাটাকে আমাদের শুধু পরিবর্তন করতে হবে, তাহলে অটোমেটিক্যালি সবকিছু হয়ে যাবে। ঠিক আছে?
Okay, okay. Thank you. Thank you, ওকে, sir. Very ওয়েলকাম। ইন্দ্রাণী মুখার্জি, ক্যাপ্টেন, আনমিউট অপশন দিলাম, কিছু প্রশ্ন থাকলে করতে পারো ইন্দ্রাণী। হ্যাঁ, গুড ইভিনিং স্যার। আপনার বাবা কেমন আছেন? জেঠামশাই ভালো আছেন তো? হ্যাঁ আছেন, মোটামুটি আছেন। বাড়িতে এসছেন? হ্যাঁ বাড়িতে তো এসছে, 2-3 দিন তো হলো, ট্রিটমেন্ট আচ্ছা। চলছে। আহ, আচ্ছা, ঠিক আছে। আমি এটুকুই বলতে চাই যে একটু মানে অনেকেরই জানতে চাইছে, সানাস নিয়ে ইন্টারেস্টেড আছে, যদি আগে যেমন আপনি করাতেন দেহাত্মবাদের ক্লাস একটু পাওয়া যায়, এই আর কি। দেহাত্মবাদের ক্লাস, তাই তো? এখন হ্যাঁ, থেকে এই ক্লাসগুলো। দেহাত্মবাদের ক্লাস খুব সিরিয়াস ভাবে শুরু হবে, নিয়মিত ভাবে তোমরা পাবে, এবং এখন থেকে সমস্ত ট্রেনিং প্রসেসটাই পুরো পাল্টে যাবে। আমি যেটা একদম দায়িত্ব নিয়েছি, এই 3 মাসের মধ্যে আমি একটা প্রত্যেকটা মানুষকে একটা স্বাবলম্বী করব, যারা আমার সঙ্গে সাথ দেবে খুব ইন্ডিপেন্ডেন্টলি এবং খুব সিরিয়াস ভাবে। আমি দেখবে তোমাদের ট্রেনিং বা এডুকেশন যেগুলো তোমরা আগে পাওনি, বা কমিউনিকেশনে যে সমস্ত প্রবলেম গুলো ছিল, সেগুলো সমস্ত কিছু সলভ হয়ে যাবে। কারণ আমি পুরোপুরি এখন আপডেটে চলে এসেছি। এপ্রিল, মে, জুন মাসের পেমেন্ট একসাথে হবে 15-20 দিনের মধ্যে, কারণ আমি পুরো প্রসেস করছি। এবং তারপরে জুলাইয়ের পেমেন্ট হয়ে গেলে আর পুরো সব প্রেজেন্ট, জুলাই থেকে তো সব প্রেজেন্ট হতে থাকবে এখনো পর্যন্ত, মানে 15 থেকে 20 তারিখের মধ্যে সমস্ত কিছু আপডেট হয়ে যাবে, এবং সফটওয়্যারে তোমরা সমস্ত কিছু ডিসপ্লে পাবে। এবং এই সমস্ত যে প্রবলেম সবার কাজ করতে গেলে যে সমস্ত হচ্ছে, যার জন্য সবার ইনকামের ক্ষেত্রে প্রবলেম হচ্ছে, সেগুলো সমস্ত কিছু সলিউশন হবে। আর সবচেয়ে বড় কথা, সফটওয়্যার কোড প্রমোশন সম্পর্কে আমি মিরাকল মিরাকল কিছু প্রসেস নিয়ে আসছি, যে প্রসেস গুলো একদম 100% শিওর সবার কাজ শুরু হবে, সবার আর্নিং শুরু হবে। এবং সেই জায়গাটা আমি করেছি, এবং সেটা রেডি করেছি, তোমাদের সঙ্গে ক্লাসে শেয়ার করা হয়নি, তার ক্লাসও আমি নিয়ে আসবো। এবং আমি কথা দিচ্ছি 90 দিনের মধ্যে একটা বিরাট কিছু চেঞ্জ তোমরা সবাই সবার সফটওয়্যারের বেস করে দেখতে পাবে। আর একটা কথা স্যার, আমি সবার হয়ে বলছি, যেহেতু ক্যাপ্টেন হয়ে আছি বলে এবার যারা আছে ক্যাপ্টেনশিপে তাদের মধ্যে আমার সাথে কমিউনিকেশন হয়, এবং তারা আমাকে এই, মানে সানাস সম্পর্কে ভিডিও করতে বলছে, ভিডিও আনতে বলছে, বা এই সম্পর্কে ক্লাস নিতে বলছে। কিন্তু সত্যি কথা বলতে আপনার ক্লাস তো দেখেছি, এবার শুনেছি সবটাই, কিন্তু আপনার মতো করে আমি ওটা পারবো না বলেই আমি আপনাকেই রিকোয়েস্ট করছি এটা করাতে। আর একটা কথা, যারা মানে ধরুন পুরোনো অনেক যারা হোল লাইফ পেয়ে গেছে, তারা তো মানে হোল লাইফ পেয়েছে বলতে মানে আমাদের তো সিস্টেমটা পিছিয়ে আছে, এখন এপ্রিলের পেমেন্ট হয়নি। তা আহ, ধরুন কেউ জানুয়ারি থেকে হয়তো হয়েছে, এবার তার 6 মান্থ কমপ্লিট হয়ে যাচ্ছে, এবার সে অলরেডি প্রথম মাসে পেমেন্ট গুলো পেয়েছে, তারপরে কিছু মাসে পেমেন্ট পায়নি। এবার তাদের প্রশ্ন হচ্ছে যে আমি সবার ওই প্রশ্নটা করছি, যেহেতু আমাকে তারা অনেকেই বলেছে ব্যাপারে, যে আমরা যে নতুনদের আনবো, এবার তাদের পেমেন্ট আমাদের না, আমরা বিশ্বাস আছে যে ই কমার্স প্রজেকশনে কিছু একটা প্রবলেম হয়েছে টেকনিক্যালি সফটওয়্যারে, সেই জন্য পেমেন্টটা হয়তো আটকে আছে, কিন্তু তারা কি পেমেন্ট পাবে এই বিষয়টা আমরা তাদের আনতে ভরসা পাচ্ছি না। এই জিনিসটা একটুখানি আপনি সলিউশন কিছু বার করুন। দেখো, আমি বারবারই বলেছি যে পেমেন্ট পাবে না এটা হওয়া সম্ভব নয়, কেন পেমেন্টের যে প্রসেস সেটা ম্যানুয়ালি হয় না। পেমেন্টের ক্ষেত্রে একটা প্রবলেম আমি পেয়েছি, যে প্রবলেমটা সফটওয়্যারের ক্ষেত্রে হয়েছিল, আমি এটা এখান থেকে বলবো না। আমি যখনই এপ্রিল, মে, জুনের এখন পেমেন্টের প্রসেস চলছে, এই পেমেন্টের প্রসেসটা কমপ্লিট করব, সেখানে এই প্রবলেমটা হবে না। তারপরে আমি ওই প্রিভিয়াস যে মানুষগুলো সত্যিকারের পেমেন্ট পায়নি, এরকম কিছু মুষ্টিমেয় রয়েছে, যতজন পেমেন্ট পায়নি ততজনের মধ্যে 10%ও নয়, মানে 5% লোক আছে যারা ওই আয়তায় আছে, তাদের পেমেন্ট তারা সবাই পাবে। আর বাকিরা যারা পেমেন্ট পায়নি, সেটা তাদেরকে আইডেন্টিফাই করতে হবে যে কেন পায়নি। কেন পেমেন্ট না পাওয়ার অনেকগুলো কারণ থাকে, তার মধ্যে মেন যেটা কারণ, যেটা আমি সফটওয়্যারের মাধ্যমে দেখতে পেয়েছি, সেটা হচ্ছে প্রায় এই 3 মাস, এই আমি তো এই 3 মাস জানি না, ফেব্রুয়ারি আর মার্চের প্রায় 600 মানুষ যারা তাদের সফটওয়্যারে অ্যাক্টিভেশন করেনি, অর্থাৎ সফটওয়্যারটাকে গ্রিন করেনি বা বুস্টিং করেনি। এই সংখ্যাটা 600-র মতো। তাই এই মানুষগুলো যারা অ্যাক্টিভেশন করেনি, তারা তো পেমেন্ট পাবে না অ্যাক্টিভেশন না করলে, তাদেরকে দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে, কেন করেনি আমি জানি না। বুঝতে হ্যাঁ, পেরেছো? তাদের কথা আমি বলছি না, কিন্তু অনেকে আচ্ছা, হয়েছে এটা অ্যাক্টিভেশন। ছাড়া, এটা ছাড়া ঠিক আছে, আর একটা পোর্শন রয়েছে, যেটা আহ, আমি দেখেছি যে এই 2 মাসে প্রায় 60 থেকে 70 জন যারা ব্যাংক ডিটেলস আপডেট করেছিল না ওই সময়ের মধ্যে, এই সংখ্যাটাও প্রায় 60 থেকে 70 জন, তারা পেমেন্ট পায়নি, তাদের ব্যাংক ডিটেলস আপডেট ছিল না। তাহলে এই সংখ্যাটা, এই একটা কারণ। আমি এদেরকে এছাড়া বাদ কোনো দিয়ে কারণ বলছি স্যার। নেই,
এছাড়া কিছু কারণ নেই। এইবার হ্যাঁ, এমন কিছু মানুষ আছেন যারা পেমেন্ট পায়নি, এই যে এটা একটা কারণে, এবং তারা পেমেন্ট পাবে, আমি সেটা যারা আইডেন্টিফাই করে প্রিভিয়াস রেখেছি। মান্থে পেমেন্ট পেয়েছে, প্রিভিয়াস মান্থে মানে হ্যাঁ, জানুয়ারি, হ্যাঁ, যারা যারা বলে ডিসেম্বর দিচ্ছি তোমাকে, জানুয়ারিতে বলে পেয়েছে। দিচ্ছি, যারা প্রিভিয়াস মান্থে পেমেন্ট পেয়েছে, হঠাৎ করে তারা দেখছে যে ওই মাসে পেমেন্টটা পায়নি, তাদের প্রত্যেকের পেমেন্ট পাওয়ার পসিবিলিটি রয়েছে, কারণ তাদের একটা টেকনিক্যাল প্রবলেম হয়েছিল যেটা ধরা পড়েছে, এবং ধরা পড়েছে রমার একটা বিষয় নিয়ে আমি চেক করতে করতে ওটা পেয়েছি, এবং তারপরে বিষয়টা আমি বুঝেছি, ওটা তারা সবাই পেমেন্ট পাবে। আমাকে একটুখানি এই 3 মাসের যে পেন্ডিং পেমেন্টটা আছে আমি এটা প্রসেস করে নিই, আমরা আর এখন পিছিয়ে নেই, কারণ এখন পুরো প্রসেসটা চলছে। এখন আমার একটু সময়ের ব্যাপার, আমি সময় দিয়ে এপ্রিল মে জুনের এই বুস্টিং লিস্টটা যখনই তোমাদেরকে দিয়ে দেবো, তখনই জানবে যে আমাদের কাজ কমপ্লিট। মানে এখন সফটওয়্যারের বা কারো উপর কাজটা নয়, এটা আমার উপর নির্ভরশীল। আমাকে এই 3টে মাসের পেন্ডিং কাজটাকে নিয়ে আমাকে সমস্ত কিছু লিস্টটা তৈরি করতে হবে। আমরা একটা জিনিস বলতে পারি, আমরা এখন পুরো আপডেটে চলে এসেছি, এখন থেকে সমস্ত কিছু প্রেজেন্ট হবে। আর সবচাইতে বড় কথা, আমরা এখন থেকে এমন সব ক্লাস পাবো, এমন সব এডুকেশন পাবো, আর সবাই আমার সঙ্গে কথা বলার এমন ভাবে সুযোগ পাবে যে আমার মনে থাকবে না যারা এখানে আছে তাদের কোনো চিন্তা করতে হবে না, তাদের একটা দারুণ জায়গা তারা পেতে চলেছে। এবং সফটওয়্যার কোড প্রমোশনের এমন এমন পদ্ধতি আমি শেখাতে চলেছি যে আমি পূর্ব কোনোদিন আমি আগে শেখাইনি, যেটা তো সবার ক্ষেত্রে একটা বিরাট বড় একটা জায়গা আসবে, এটা একদম আমি নিশ্চিত 100%। আর কিছু বলবে? হ্যাঁ ঠিক আছে স্যার, আর যদি ওই ভিডিও এডিটিংটা একটু যদি দেখান, মানে বেটার করে, যে ভয়েস আর ইয়ে না দিয়ে, ফেস না দেখিয়ে, ফেসটা না দেখিয়ে বিশেষ করে ভিডিও এডিটিংটা যদি দেখায় তাহলে সবার ক্ষেত্রে খুব সুবিধা হয় এটা, আমি দেখাবো ইউটিউবে ইন্দ্রাণী, ভিডিও অনেকগুলো দেওয়ার ক্লাস ক্ষেত্রে। বাকি রয়েছে, এবং ভিডিও হুম হুম। এডিটিংটা আমি সবার জন্য দেখাবো। আমি জানি এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস। এটার জন্য অনেকে আমি আটকে আছে আর কি। আমি খুব ভালো এডিটিং করতে পারি, ঠিক আছে, এবং আমি ভিডিও এডিটিংটা সবাইকে শিখিয়ে দেবো, ঠিক আছে, একদম শিওরলি। এবং আমি আশা করি আমি দেখানোর পরে সবাই এটা শিখতে পারবে দারুণ ভাবে। আর এই ভিডিও এডিটিং যেদিন থেকে শিখবে, আমি তোমাদের বলে দিচ্ছি, এক একটা ভিডিও তোমাদের লাখ লাখ টাকা দেবে। আমি সেইভাবে তোমাদেরকে বলবো, এবং সেই ইনস্ট্রাকশন তো আমি রেডি করেছি সব, আমি তোমাদের দেখাবো, একটু সময় দাও। আমি সবাইকে ভিডিও এডিটিং থেকে শুরু করে যা যা কিছু দরকার হবে এখানে করার, আমি যা যা কিছু তোমাদের করতে বলবো, তার সমস্ত কিছু আমি নিজে দায়িত্ব নিয়ে তোমাদেরকে শিখিয়ে দেবো, ঠিক আছে? ওকে স্যার, ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ সো মাচ। ওকে। ইন্দ্রাণীকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তোমাদের সকলের হয়ে, আপনাদের সকলের হয়ে ইন্দ্রাণী অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব রেখেছে। তার মধ্যে একটা বিষয় আমাকে বহুদিন থেকে বহু মানুষ রিকোয়েস্ট করেছে, যেটা আমি কখনো নিয়মিতভাবে করিনি, দেহাত্মবাদের ক্লাস, যেটা এখানে কেউ পায়নি, কারণ আজ থেকে লাস্ট দেহাত্মবাদের ক্লাস হয়েছিল আজ থেকে 1.5 বছর আগে বোধহয়। তারপরে আর কোনদিন দেহাত্মবাদের ক্লাস আমি করাইনি, যেটা ভীষণ আকর্ষণীয় ছিল সবার কাছে, ভীষণ ইন্টারেস্টিং ছিল। আহ, এখন থেকে নিয়মিত একটা নির্দিষ্ট দিনে দেহাত্মবাদের ক্লাস হবে, আর দেহাত্মবাদ সংক্রান্ত যে সমস্ত ভিডিও, প্রচুর ভিডিও পাওয়া যাবে। আমি সেই ভিডিওগুলো বিভিন্ন জায়গা থেকে আমি বলে দেবো কোথায় পাওয়া যাবে, সেগুলো সবাই দেখতে পাবে। আমি সবাইকে বলবো, চ্যানেল কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ, প্রত্যেককে চ্যানেলকে আসতে হবে। নতুন যারা যারা সফটওয়্যার পাচ্ছে তাদের সবাইকে চ্যানেলে কিন্তু আনতে হবে, চ্যানেল যেন তারা সবসময় নিয়মিত ফলো করে, সেটা যেন সবাইকে দেখতে হবে। আমি চলে যাচ্ছি পরে রিয়া সেনগুপ্ত। রিয়া সেনগুপ্ত, আনমিউট অপশন দিলাম, রিয়া। স্যার শুনতে পাচ্ছেন? গুড ইভিনিং। হ্যাঁ হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি, বলো রিয়া। হ্যাঁ হ্যাঁ, বলছি আমি যদি শর্ট ভিডিও তৈরি করে যদি ইউটিউবে দিই আর ফেসবুকে দিই সেম ভিডিও, তাহলে কি চলবে? একদম চলবে। মানে শর্ট ভিডিওর ক্ষেত্রে দেখো, আমি সবাইকে বলেছিলাম শর্ট ভিডিও করতে, শর্ট শর্ট ভিডিওর ভিডিও মানে ক্ষেত্রে। ওই যে সামনে ক্যামেরাটা রেখে রিলস এর মতো যে তৈরি করে না, কারণ হ্যাঁ আমি হ্যাঁ ভিডিও হ্যাঁ, করতে অতটা এক্স্যাক্টলি এক্স্যাক্টলি। ওয়াকিবহুল নই, আমি অতটা না না, কমফোর্টেবল নই, ওই জন্য বলছি। দেখো আমি তোমাদের সবাইকেই চাই যে তোমরা শর্ট ভিডিওই তৈরি করো। শর্ট ভিডিও করলে কি হয়, শর্ট ভিডিও করলে তাড়াতাড়ি ভাইরাল হয়, শর্ট ভিডিও করলে কোনো কপিরাইট আসে না, শর্ট ভিডিও করলে ইউটিউবের যে কমিউনিটি গাইডলাইন বা ফেসবুকের যে কমিউনিটি গাইডলাইন, এটা খুব একটা হ্যাঁ, রেস্ট্রিকশন থাকে না, আর তাই শর্ট আসলে ভিডিওই আমি আগে সবাইকে একজন করতে কলিগ বলেছি। বললেন যে ওনার রেস্ট্রিকশন পড়েছে, নানা রকমের প্রবলেম উনি ফেস করছে, তার জন্যই আমি এটা জানতে চাইছি যে আমি যদি শর্ট ভিডিও করি তাহলে এটা ওকে, মানে কোনো প্রবলেমের মধ্যে না, আমি পড়বো না, ওনার তাই তো? ক্ষেত্রে যেটা ঘটেছে সেটা হচ্ছে একটাই কারণে, সেটা আচ্ছা। হচ্ছে আমার ওই ভিডিওগুলো সবাই এক্সটার্নাল শেয়ারিং করেছে, তার ফলে একটা ভিডিও 5,000 7,000 লোক শেয়ারিং করেছে। এইবার ওরা একই একটা ভিডিও নিয়ম বারবার করেছে, শেয়ার হচ্ছে। একই ভিডিও বারবার শেয়ারিং হচ্ছে, তো ওরা দেখছে যে এই ভিডিওটা যদি কোনো স্ক্যাম হয়, এই ভিডিওটার মধ্যে যদি খারাপ কিছু থাকে, ওরা তো ভিডিও হ্যাঁ, দেখে না রিপোর্ট অ্যাকচুয়ালি, পড়ে যাচ্ছে চ্যানেলের তাহলে কি উপরে। হবে, ওই ভিডিওটা তো তাহলে তাহলে মানুষের ক্ষতি করে ফেলবে।
আমরা হ্যাঁ ছড়াচ্ছি অবশ্যই। না, মানে ওটা ম্যানুয়ালি ছড়িয়ে দিচ্ছে। এটা একটা মারাত্মক। আমি তোদের ব্রাউজারটাকে ইউজ করেছি, এবার ওরা ওই কারণে ওরা রেস্ট্রিকশন এনেছে। এবার ওই ভিডিওগুলো যে যে পেজ থেকে শেয়ারিং হয়েছে সেই পেজগুলোকে ওরা রেস্ট্রিক্টেড করেছে। আসলে ওরা আমাকে তো আচ্ছা করেছেই, তার সঙ্গে ওটাকেও করেছে যাতে ওইটা শেয়ারিং করতে না পারে। এই আচ্ছা, কারণে এখানে এটা আমার করা একটা হয়েছে। কোশ্চেন আছে স্যার। বলছি আমি পেজটা তৈরি করছি নিজের পেজে, এবার আপনার যে ভিডিওগুলো তাহলে কি আমি একটা দুটো ছাড়তে পারবো নাকি একদমই ছাড়া উচিত নয়, কোনটা? না, এক্ষেত্রে সলিউশন হচ্ছে যেটা, যে আমি কি না করেছি, একটাই ভিডিও দিয়েছি, 3 দিন 4 দিন পরে আচ্ছা আমি আরেকটা ভিডিও দিয়েছি, ঠিক আছে। আচ্ছা এইবার যদি হ্যাঁ আমরা নিয়মিত 3 ঘন্টা 4 ঘন্টা অন্তর যদি চ্যানেলে নতুন নতুন ভিডিও আসতে থাকে, তাহলে সবাই ওই ভিডিওটা ছেড়ে আবার ওই ভিডিওটা শেয়ার করবে, ওই ভিডিওটা ছেড়ে ওই হুম ভিডিওটা শেয়ার করবে, তাহলে কোনো হ্যাঁ ভিডিওতেই বেশি শেয়ারিং হবে না। এটা একটা সলিউশন। দ্বিতীয় একটা সলিউশন যেটা আমি চাইছি, যেটা সব থেকে ভালো হবে, এটা তো একটা পার্ট, আমি সেটা করে দেব। নিজেদের যে আচ্ছা ভিডিওটা আছে, এই ভিডিওটা থেকে সাথে সাথে লিডস তো কেউ নাও পেতে পারে, কিন্তু আমি একটা প্রসেস হ্যাঁ করব যে ভিডিওগুলো থেকে সাথে সাথে সে লিডস পাবে, এবং আচ্ছা। সেই প্রসেস গুলো আমি করব যাতে সে ইনস্ট্যান্ট তার আর্নিং শুরু হয়, তার কাজটা শুরু হয়, প্রত্যেকে পাবে, তাহলে যেটা আমি আমার তরফ সেক্ষেত্রে থেকে দেবো। আমি ওই যদি ভিডিও আপনার গুলোকে, ভিডিওটা 2-4 দিন বাদ বাদ ছাড়ি তাহলে চলবে? হ্যাঁ চলবে। এবং আমি আরেকটা বলছি, নিজেদের ভিডিও কিন্তু শেয়ার করা যায় ফেসবুকে। নিজেরা একটা ফেসবুক থেকে ভিডিও করলাম, এইবার আমি সারাক্ষণ যত গ্রুপে শেয়ার করি, ঠিক আছে, ফেসবুক হুম আর আমাকে সাপোর্ট করবে। নিজের ভিডিও, মানে হ্যাঁ নিজে করে নিজের আমরা কোথাও আমি নিজে নিজে আমি শেয়ার শর্টস করি। ভিডিও আমি তৈরি করলাম, ওটাই আমি হ্যাঁ 3টে হ্যাঁ হ্যাঁ পেজে হ্যাঁ, দিলাম, ওটা করলে কি সেইটা হবে, হয়। ওটা করলে কি হবে, অ্যাকচুয়ালি রিয়েল যেটা ফেসবুক চায় সেটা হচ্ছে ওটা। ওখান থেকে অ্যাকচুয়ালি এমন রিয়েল হতে পারে মানে যে আমার ভিডিও অথেন্টিক, করে মানে 1 এখানে বিলিয়ন লোক কোনো দেখবে। ডুপ্লিসিটির ব্যাপার নেই, না 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 না, অথেন্টিক এইটা জিনিসটাই, হচ্ছে যে আমি বলে অথেন্টিক। দেবো, আমি কমিউনিটি গাইডলাইন দিয়ে বলে দেবো, এবং তোমাদের এর জন্য ভিডিওগুলো করা দরকার। এবার এই ভিডিওগুলো কিভাবে করা যেতে পারে আমি সবাইকে শেখাবো, এবং এই ভিডিওগুলো থেকে আমি ইয়েস ইনস্ট্যান্ট স্যার, ইয়েস স্যার, তোমাদের লিডস আনার একদম। ব্যবস্থা করে দেবো। আমি হ্যাঁ সেটা বলে আর দেবো, ঠিক আছে। আর একটা কথা কোশ্চেন স্যার, বলছি আমি সফটওয়্যার তো পেয়েছি, আপডেটও করেছি, ব্যাংক ডিটেলস এর ওখানে ডেট অফ বার্থ এর আমি আমার 15th জুন, এবার আমি যখনই 15th জুনটা ক্লিক করছি ওখানে 14th জুন দেখাচ্ছে, এইটা কি সিস্টেমের প্রসেস? এইটা এটা মানে আমি হচ্ছে, ঠিক। এই সফটওয়্যার ডেভেলপাররা যখন সফটওয়্যারটাকে বানিয়েছিল, এই জায়গাটা ডিসপুট করে রেখে দিয়েছিল। ও, এটা কি আমি ডিসপুট তো করে ভাবছি রেখেছে, আমারই এবার আমি মিস্টেক। ওদেরকে ওদেরকে আমি অনেক দিন তোকে বলেছি যে এটাকে ঠিক করে, এটা এটা এমনি কোনো প্রবলেম হয় না, মানে এখানে আচ্ছা ইনকাম বা কোনো কিছুতে প্রবলেম নেই, কিন্তু ওখানে কি হয়, প্রত্যেকটা মানুষের একটা ডাউট হয়, আমি এই ডেটটা দিচ্ছি তো ওই ডেটটা হয়ে যাচ্ছে, 2 দিন না হ্যাঁ, 3 দিন এগিয়ে বা আমার তো মনে পিছিয়ে হচ্ছে যায়। আমারই মিস্টেক হচ্ছে বারবার, যে না না, আমি এটা তো ঠিক করেছি। সত্যিকারের কনফিউশন না, এটা একটু সফটওয়্যারে একটা প্রবলেম রেখে দিয়েছে ওরা ওইখানটা, ওটা করলে এরকম বারবার করে ওই ডেটটা আগে বা পরে নিয়ে নেয় 2 দিন 3 দিন, ওকে স্যার, ঠিক ঠিক আছে। আছে, থ্যাংক ওটা ইউ আমি স্যার, তোকে থ্যাংক ইউ। বলেছি, আবার বলতে হবে, বলে আমাকে ঠিক করতে হবে, ওটা নিয়ে কোনো চিন্তা করো না, ওটা যখন ঠিক ঠিক হবে আছে, দেখবে অটোমেটিকলি ঠিক হয়ে যাবে। হ্যাঁ, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ সো মাচ। ওকে 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 ওকে। রাজস্বী সমাজদার, রাজস্বী সমাজদার, আনমিউট অপশন দিলাম, রাজস্বী। হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ রাজস্বী বলো। হ্যাঁ স্যার, বলছি গুড ইভিনিং স্যার, নমস্কার। আপনাকে পেয়ে ভেরি গুড, অসংখ্য ধন্যবাদ। হ্যাঁ, ওয়েলকাম, বলছি, বলো। হ্যাঁ বলছি আমি ওই যেটা পাসওয়ার্ডটা তৈরি করেছি, আপনি তো বলেছিলেন মোবাইল নম্বরের লাস্টের 3টে ডিজিট। স্যার হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ আমি হ্যাঁ, মাঝখান 3টে দিয়েছি, তাতে কোনো প্রবলেম হবে না তো? তুমি মাঝখানে দিয়েছো। মাঝখান থেকে 3টে দিয়েছি, এমনকি ওটা দিকে ফিডব্যাক আসছে, অনেক অনেক ক্যান্ডিডেট নতুন নতুন এসছেও। কোনো মানে সমস্যা নেই, কোনো সমস্যা নেই। দেখো, সফটওয়্যার কোডটা অ্যাকচুয়ালি আমি একটা ধারণা দিয়েছি। আগে হ্যাঁ, কোডটা খুব ইম্পর্টেন্ট ছিল, কেন আগে কেউ হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার ব্যবহার করতে পারতো না। এখন আচ্ছা সফটওয়্যারটা এমন ভাবে রেডি করা হয়েছে যে এখন পুরো সফটওয়্যারটাকে তোমরা নিজেরা অপারেট করতে পারবে, ঠিক আছে। এবং আমি এর জন্যই তোমাদেরকে শেখানোর জোর দিচ্ছি। আমি একদম শিওরলি বলছি যে আমি যে প্রসেস গুলো তোমাদেরকে দেখাবো এবং শেখাবো, এখান থেকে তোমরা যে কোথায় পৌঁছবে কেউ কল্পনা করতে পারবে না, ঠিক আছে। শুধু ব্যাপারগুলোকে বুঝতে হবে যে আমি এটা কেন করতে বলছি, কি করতে বলছি, বুঝতে পেরেছো। হ্যাঁ, অটোমেটিক্যালি বুঝতে এটা বিরাট বড় জায়গা হয়ে যাবে। এখানে কোনো কিছু ফেক বা ফ্রড বলে কিছু নেই, এবং আমি যে কাজটা করি তোমরা নিজেরা দেখবে যে আমি সেম সেম কাজই করি, তোমাদের যা যা করতে বলি। এমন নয় যে আমি কাজটা করি না। তোমাদের যে সিঙ্গেল লেগ যেটা আছে সেখানে দেখবে, ওখানে যে এত মানুষ আসে এটা কিন্তু এই প্রসেসটাকে ফলো করে, তাহলে এই প্রসেসটা যে কাজ হ্যাঁ করে সেটা প্রমাণ কিন্তু ওখানটাই, তাই না। এবং এটা হ্যাঁ, একদম। অটোমেটিক্যালি কাজ করবে, তোমরা শুধু সেগুলোকে ফলো করো। এবং তোমরা এখন সফটওয়্যার কোড প্রমোশনের এমন এমন পদ্ধতি পাবে, যারা ধরো ভিডিও করতে পারছো না, বা ভিডিও করতে আনকমফোর্টেবল, বা কেউ ভিডিওতে আসতে পারছে না, বা সফটওয়্যার কোড প্রমোশনের ব্যাপারগুলো বুঝতে পারছে না, তারাও যাতে কাজটা করতে পারে শিওরলি আমি তাদেরকেও সাহায্য করব। এখন এমন কিছু সফটওয়্যার কোড প্রমোশনের পদ্ধতি আমি আনতে চলেছি।
আচ্ছা, আরেকটা স্যার বলি, আমি ছোট করেই ছাড়ছি, আপনার বেশি সময় নষ্ট করব না। গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারগুলো একটু বলি। ওই আর আপনি বলেছিলেন যে হোয়াটসঅ্যাপটা বিজনেসটা চালাতে, বিজনেস অ্যাকাউন্টটা তো আমার তো এখন নর্মাল হোয়াটসঅ্যাপই রয়েছে, আমি বিজনেসে করিনি। আর আরেকটা বিষয়, আমার আরেকটা প্রশ্ন হচ্ছে যে আপনি বলেছেন অন্য আরেকটা নাম্বার থেকেও খুলে নিতে, আইডি একটা বানিয়ে নিতে। আমার এবার যে প্রশ্নটা হচ্ছে মেন, এই যে আইডিটা আমরা তৈরি করছি, মানে আমি নিজের মতো একটা আরেকটা ফোন নাম্বার থেকে আরেকটা আইডি আমি করে নিলাম, মানে এইটা আপনারা ট্র্যাক কি করে করছেন? এই নাম্বারটা তো আমার ক্যাপ্টেনের নাম্বারের সঙ্গে মানে কানেক্ট আছে, কিন্তু আমি নতুন নাম্বার দেখো, নিয়ে যাই আইডি আবার। হ্যাঁ বলুন। ট্র্যাকিংটা যেটা হয় সেটা আমাদের করতে হয় না। এই ব্রাউজার গুলো যখন ঘুরতে থাকে না, এই হ্যাঁ যখন আমি যে প্রসেস গুলো বলি, এই প্রসেস গুলোর মাধ্যমে কি হয়, মেসেজটা বা ইনফরমেশনটা বিভিন্ন মানুষের কাছে পৌঁছয়। যখন আচ্ছা। পৌঁছয় তার সাথে সাথে তোমার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারটা পৌঁছয়। হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে এসে সে তো কারো কাছে কিছু জানতে পারে না, বুঝতে পারে না, তোমার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে এসে সে আমাদের সঙ্গে কমিউনিকেট হয়ে যায়, জুমের ক্লাস অ্যাটেন্ড করে। ক্লাস অ্যাটেন্ড করে করে সে তোমাকে ফাইনালি রেসপন্স করে যে আমি এই কাজটা করতে চাই, সংকেতগুলো হ্যাঁ দেয়। যারা তুমি যারা তখন ধরুন। তাদেরকে সমস্ত পেমেন্ট ডিটেলসটা নিয়ে তুমি তার হ্যাঁ হ্যাঁ। আইডিটাকে তোমার আইডির সঙ্গে যখন জুড়ে দাও, এটাই হচ্ছে ট্র্যাকিং হওয়া। আচ্ছা। মানে বুঝতে পারছো ব্যাপারটা কি? প্রসেসটা সব আমরাই করি প্রত্যেকটা। এবার আমার যেখানে প্রবলেমটা হয়, অ্যাকচুয়ালি সবার কাজটা অ্যাকচুয়ালি আমি করে দিতে পারি, কিন্তু আমার প্রবলেমটা হয় ধরো রাজশ্রী তার বিভিন্ন রকম পেজের মাধ্যমে, বিভিন্ন রকম ইউটিউব চ্যানেলের মাধ্যমে, সফটওয়্যার কোড প্রমোশনের মাধ্যমে ধরো হাজার মানুষকে নিয়ে এলো। এই যে হুম। হাজার মানুষ আমার কাছে চলে এলো, এইবার আমার তো, আমি তো বুঝতে পারবো না এগুলো রাজস্বীর, এটা সফটওয়্যার বুঝতে হ্যাঁ পারবে। তাই রাজস্বী যখন সফটওয়্যারের ওর স্পন্সারে আর আপলাইনে যখন নিজের আইডিটা লিখে যখন ওই হাজারটা ক্যান্ডিডেটকে যখন এর সঙ্গে জুড়ে দিল, এইবার এই হাজার ক্যান্ডিডেট, তাদের যে পেজ, তাদের যে চ্যানেল, তাদের যে অ্যাক্টিভিটি, সব রাজস্বীর হয়ে কাজ করতে শুরু করলো। ওই হাজারটা লোকের মধ্যে থেকে কোনো একটা দিন, এই হাজারটা লোক একদিনে হবে না, 3 বছরে হবে, 5 বছরে হবে। ওই হাজারটা লোকের থেকে যদি 10টা লোক কোনোদিন 10,000 টাকা করে ইনকাম করে, তো রাজস্বী ইনকাম করবে 5 লাখ টাকা। আচ্ছা। আমি কি বোঝাতে পারলাম? হ্যাঁ হ্যাঁ একদম, আপনার বোঝানোতে স্যার কোনো অসঙ্গতি নেই, মানে কন্টিনিউ আপনি যেভাবে বোঝাচ্ছেন প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত, মানে আমাদের বুঝতে এখনো অনেক বাকি, এখনো ধোঁয়াশা রয়ে এবার গেছে অনেক। ব্যাপারটা কি হচ্ছে, মানুষ কি দেখছে, মানুষ দেখছে আমি পারছি না পারছি না, আরে বাবা পারছি না, তোমাকে ও তো আসছে, কেউ আসতে চলে যাচ্ছে, এরকম ব্যাপার নয়। আমি হুম কি বলছি যে আমি এত লোকের মধ্যে থেকে আমি 100টা লোক খুঁজছি, কারণ 100টা লোক মানে বিরাট ব্যাপার। 100টা লোক মানে বিরাট ব্যাপার, মানে বোঝাতে পারছি কি বললাম? হুম হুম হুম। 100টা লোক, এখানে অনেকে ভাবছে আমার ইনকাম কত হচ্ছে, আরে বাবা এখানে 2,000 টাকা ইনকাম মানে বিরাট ব্যাপার। কেন তোমার নিচে 10টা লোক যদি 2,000 টাকা ইনকাম করে, তাহলে আমি দেখালাম একটু আগে যে তুমি পাবে 80,000 টাকা। হুম। বুঝাতে পারছি কি ব্যাপারটা? তাই একদম একদম। 10টা 2,000 টাকা বা 1,000 টাকা ইনকামও যদি হয়, ধর তুমি দেখলে যে তুমি 2,000 টাকা ইনকাম পেলে, তার মানে বুঝবে যে 2,000 টাকা ইনকাম হয়, তার মানে তোমার নিচে একদিন 10টা লোক 2,000 টাকা ইনকাম করলে তুমি 80,000 টাকায় পৌঁছবে, তার একদিন 10,000 টাকা ইনকাম করলে তুমি 4 লক্ষ টাকা ইনকামে পৌঁছবে। এই জায়গাটা আমরা কেউ বুঝতে পারছি না। এখানে আসবে অনেক মানুষ, প্রচুর মানুষ, কিন্তু লাগবে কম মানুষ, লাগবে এপ্রিল সঠিক মানুষ। এপ্রিল থেকে কাজ করছি, প্রায় 10 জন মতন এসে চলে গেছেন, মানে ওখানে একজনই এখনো কাজ ওই করছেন। ওই যে আমি বলে দিলাম তোমার আনেবালা জানেবালা লোক, ঠিক আছে? হ্যাঁ। এটা তোমার ক্ষেত্রে হবে, আমার ক্ষেত্রেও হবে, আনেবালা জানেবালা, আনেবালা জানেবালা। আরে বাবা এত লোকের দারিদ্রতা, ঠিক আছে, আমি এত লোকের কষ্ট, তার একটা কোনো কারণ তো আছে। সেটাই। এবার আই এটাই এম হচ্ছে রেডি মেন। লিখে তারা তারপরে রেসপন্স নেই কোনো, আর তারপরে রেসপন্স করছে না, যার জন্য স্টেপ 2 দিতে পারছি না। আবার যাকে স্টেপ 2 দিয়েছি তারা এগ্রি আর লিখছে না, ওই টাকাটার কথা চিন্তা করছে, 1199 দেখে আর স্টেপ 2 লিখছে না, ওখান থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে, অটোমেটিক চলে কিন্তু তুমি দেখবে এদের মধ্যে এমন এমন লোক আসবে যে তোমার থেকে আমার থেকে অনেক বেশি সিরিয়াস হবে, সিনসিয়ার হবে, ডেডিকেটেড হবে, আসবে। কিন্তু একটা হ্যাঁ ল ব্যাপারে আমাদের কাজ হচ্ছে এটা কন্টিনিউ করে যাওয়া, ওগুলোকে মাথায় নেওয়া না। কেন যদি দেখো, আমি একটা জিনিস বলি, এই প্রফেশনে আমি বহুদিন ধরে আছি। আমি আজকেও হ্যাঁ। আলোচনা করছিলাম কয়েকজনের সঙ্গে, অ্যাকচুয়ালি ব্যাপারটা হচ্ছে এই প্রফেশন যদি প্রচুর মানুষ লাগতো তাহলে আমি কোনদিন করতাম না। এই প্রফেশন মানে 100 লোক যদি কাজ করে না, তুমি কল্পনা করতে পারবে না কি ইনকাম হতে পারে। তুমি একবার নিজে ভেবে দেখো, তোমার নিচে 100টা ফেসবুক পেজ আছে যারা 1 বছর ফেসবুক পেজটাকে মেনটেন করেছে, 100টা ইউটিউব চ্যানেল আছে যারা 100 তারা 1 বছর ইউটিউব চ্যানেলটাকে মেনটেন করেছে। এখানে মিনিমাম তার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইবার হবে 5,000, হবে কি হবে না? হ্যাঁ একদম স্যার। তাহলে 5,000 ইন্টু 100, 5 লক্ষ সাবস্ক্রাইবার। 5 লক্ষ সাবস্ক্রাইবারের মধ্যে যদি 10,000 লোক যদি তোমার এখানে আসে, ঠিক আছে, কি হতে পারে তুমি কল্পনা করতে পারো? সেটা স্যার বুঝতে পেরেছি, আপনি তো এই প্রত্যেকদিন মানে। ব্যাপারটা বুঝতে হবে, এই ব্যাপার, এটা হবেই, এটা হবেই। কিন্তু ওই যে 100টা লোক যে ফেসবুক পেজটা মেনটেন করবে বা চ্যানেলটা মেনটেন করবে, যে আসবে সেই করবে না, যে আসবে সেই শুনবে না, এটা হ্যাঁ করাতে হয়।
এটা করানোর জন্য আমাদের এডুকেশন, আমাদের ট্রেনিং, আমাদের কমিউনিকেশন সিস্টেম যেগুলোকে প্রচন্ড স্ট্রং করতে হবে। এটা তো তোমাদের কাজ নয়, তোমাদের এটা করতে হবে না, তোমার কাজ হচ্ছে চ্যানেলে জুড়ে দেওয়া। আসলো সফটওয়্যার দিলে, চ্যানেলে জুড়ে দিলে, এবার ও চ্যানেলে থাকলো, ও চ্যানেল থেকে সমস্ত মেসেজ ওর নিজের ইচ্ছায়, নিজের তাগিদেও এসছে, ও নিজের ইচ্ছায়, নিজের তাগিদে ও চ্যানেলে থাকবে, সমস্ত কিছু মেনটেন করবে। যে মেনটেন করা সে মেনটেন করবে, তুমি তো মেনটেন করছো না, তখন না ওরকম সেটা মেনটেন করবে, অটোমেটিক্যালি ওরা বুঝবে। কিন্তু হ্যাঁ, ই কমার্স প্রজেকশনের ক্ষেত্রে একটা বিরাট প্লাস পয়েন্ট রয়েছে, যেহেতু এটা খুব ইউনিক এবং খুব ডিফারেন্ট এবং এটা সত্যি একটা সফটওয়্যার বেসড একটা জব বাড়িতে বসে করা যায়, সেহেতু এখানে ম্যাক্সিমাম মানুষের ইন্টারেস্টেড হওয়ার একটা বড় জায়গা থাকে। কিন্তু অনেকে যারা রেসপন্স করে না, তাদের মেন কারণ হচ্ছে ওরা এই ব্যাপারটাকে বুঝতেই পারে না। তোমরা যারা এখানে আছো তারা কেউ নর্মাল নও, এই ব্যাপারটাকে তোমাদের বোঝার মতো তোমাদের ক্যাপাবিলিটি আছে। ম্যাক্সিমাম মানুষের সেই ক্যাপাবিলিটি থাকে না, এটাই হচ্ছে বড় সমস্যা। আমি যে প্রসেসটা দেখাই, প্রসেসটা কিভাবে কাজ করে, কিভাবে ক্লারিফাই করি, সেই ক্লারিফিকেশনটা অনেকে বুঝতে পারে, অনেকে বুঝতে পারে না। যারা বুঝতে পারে তারা জীবনে কখনো এখান থেকে ছেড়ে যাবে না। ওই পিকচার যে একবার দেখে ফেলেছে তার কাছে মেন্টাল সেটআপ হয়ে গেছে, যে দেখতে পারেনি তার কোনো মেন্টাল সেটআপ হবে না। না স্যার, ধৈর্য আছে, আমরা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি, ওটা নিয়ে কোনো অসুবিধা নেই। শুধু সেটআপ রাখো, এখানে চেষ্টা চালানোর কিছু নেই, এখানে শিওর শট, শিওর শট। শুধু ইনস্ট্যান্ট আজকেই ফেসবুক পেজ হয়ে গেল, আজকেই চ্যানেল হয়ে গেল, আজকেই রাজা হয়ে যাবে এমন নয়। এটাকে মেনটেন করতে হয়, ডিজিটাল প্রসেসকে একটা কন্টিনিউয়াস প্রসেসে মেনটেন করলে ও যখন কাজ করতে শুরু করে না, তুমি কল্পনা করতে পারবে না। ঠিক আছে? তাহলে তাহলে স্যার এখন ওই আইডিটা মানে এই নাম্বারটা আর এই আইডিটাই চলুক, পরে আরেকটা আমি খুলে নিয়ে ওটা বিজনেস অ্যাকাউন্ট করে নেবো হ্যাঁ একটা হ্যাঁ business। হ্যাঁ, এক্স্যাক্টলি এক্স্যাক্টলি। ঠিক আছে। আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা, এটাই লাস্ট কোশ্চেন। ওই আমার ব্যাংকে অ্যাকচুয়ালি এই যে নামটা আছে, নামটা সমস্যা হয়েছে নামে, মানে ওটা ফিমেল নেম করে দিয়েছে। আমার তো রাজর্ষি নামটা, মানে RAJARSHI। এবারে আধার কার্ডে যেহেতু ভুল ছিল, যার জন্য ব্যাংকে ওরা ভুল করেছে, করে ওটা প্যান কার্ডের সাথে লিঙ্কটা ডিসকানেক্ট হয়ে গেছে। ব্যাংক রানিং, ওদিকে কোনো সমস্যা নেই, আমার সবই ঠিক চলছে। আর আপনার এখানে আইডিতে করেছে কি, এখানেও নাম গন্ডগোল করে RAJSRI এটা এরকম কিছু একটা করেছে, মানে এখন নাম হয়ে গেছে 3 রকম। কিন্তু আমি ব্যাংক ডিটেলস যেটা আপনাকে আপডেট করে পাঠিয়েছি, সেটা কিন্তু আমি ব্যাংকে যেটা আছে মানে ভুলটা, আমি কিন্তু ওটাই দিয়েছি। এই তুমি জায়গাটা একটু। একটা কাজ করবে, এই জায়গাটাকে এডিট করা যাবে। আমাকে পরে যে কোশ্চেন আনসার ক্লাস হবে না, আমি যখন এডিটে ক্লাস করাবো আমাকে বলবে, আমি এইটাকে তোমার নামটাকে, যে নামটা তুমি রাখতে চাইবে সেই নামটা আমি করে দেবো এখানে। না, আপনি আগেও একবার ক্লাসে বলেছিলেন যে নামে, আইডির নামে কোনো কিছু যায় আসে না, প্রবলেম নেই। কিন্তু আর ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট নাম্বার আর আইসি কোডটা যদি ঠিকঠাক থাকে তুমি পাবে। আর ঠিক আছে, ওগুলো ঠিক আছে, আইডির শুধু নামে নাম। পরবর্তী প্রবলেম আসবে, তুমি নামটাকে চেঞ্জ করে নিও, তোমার ব্যাংকের আচ্ছা, নামের সঙ্গে তুমি এটা এডিট করে নিতে পারবে, অসুবিধা হবে না। ঠিক আছে? ওই নামের ভুলের জন্যই আমার প্যান কার্ডটা মানে আধার প্যানের লিঙ্কটাও চলে গেছে। অ্যাকাউন্ট রানিং সবই চলছে, ও, লিঙ্কটা চলে গেছে। মানে প্যানে ও আমার বাবা। সঠিক নাম, আধারে ওরা ভুল করে ফিমেল নেম করে রেখেছে, রাজশ্রী করে দিয়েছে ওটা। আর এখানেও এই একই সমস্যা হয়েছে, এখানে যে আইডি করেছেন যিনি, এই একই সমস্যা করেছে, মেল থেকে ওটা ফিমেল করে আচ্ছা, ফেলেছে। ঠিক আছে, কোনো ঠিক চিন্তা নেই। আমি করে দেবো, তোমার নামটা ওখানে চেঞ্জ করে দেবো, আমি রেক্টিফাই করে দেবো। ঠিক আছে? পেমেন্টে কোনো ইস্যু আসবে না তো ওটা? না না, পেমেন্টে কিছু প্রবলেম হবে না। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে স্যার, কোনো অসুবিধা নেই। ঠিক আছে, ঠিক। ওকে। ওকে। নূপুর মহিন্তা, আনমিউট অপশন। নূপুর মহিন্তা। হ্যালো। 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 हेलो। शायद कुछ प्रॉब्लम हो गया। হ্যালো। हेलो। হ্যালো। হ্যাঁ। हेलो। दिव्येंदु बोस, अनम्यूट ऑप्शन। গুড ইভিনিং স্যার। হ্যালো। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। হ্যাঁ স্যার। স্যার আমার দু তিনটে প্রশ্ন আছে, সেটা হচ্ছে এতদিন ধরে আমি যে সফটওয়্যার কোডটা ইউজ করতাম, আপনি যেমন বলেছিলেন ওই মোবাইলের লাস্ট 3টে ডিজিট আর নাম থেকে 3টে কনসোনেন্ট নিয়ে, হ্যাঁ হ্যাঁ। তো আমি এপ্রিল মাসে পেমেন্ট করেছি সফটওয়্যারের জন্য। আমি মে মাসের
22 তারিখে সফটওয়্যার লগইন করেছি। তো আমি হ্যাঁ সফটওয়্যার এখন যে সফটওয়্যার আইডিটা আমি সফটওয়্যার থেকে পেয়েছি, সেটাই কি আমি এখন সফটওয়্যার কোডে ইউজ করতে পারি? হ্যাঁ, সফটওয়্যার যখন কাউকে প্রোভাইড করতে হবে তখন ওই আইডিটা লাগবে। আর আমরা যখন কোনো সোশ্যাল মিডিয়ায় যখন আমরা ভিডিও বা কন্টেন্ট প্রমোশন করব, তখন আমি আমাদের ওই যে আইডিটা আমি বলেছিলাম, যে আইডিটা নিজেদের তৈরি করতে, ওরকম আইডি দিয়ে আমরা প্রমোশন করতে পারি। আচ্ছা, আর একটা হচ্ছে স্যার, ধরুন তিনটে নতুন যারা আসছে, তিনটে সেশন অ্যাটেন্ড করার পরে পেমেন্ট করছে না, তারা বিনা ইনভেস্টমেন্টে কাজ করতে চাইছে, তাদের কি সফটওয়্যার দেওয়া যাবে না? তাদেরকে তাদেরকে সফটওয়্যার দেওয়া যাবে না, কিন্তু তারা সফটওয়্যার যাতে নিজেরা পেতে পারে তার জন্য প্রসেস করতে হবে। তার জন্য ই কমার্স প্রজেকশন যে চ্যানেলটা আছে, হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওই সেটা আমি চ্যানেলের লিঙ্কটা দিতে হবে। ওই চ্যানেলের থেকে তারা এলিজেবল হয়ে তারা আবার ওই হোয়াটসঅ্যাপে কন্ট্যাক্ট করবে। দেখা যেত কারো হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার থাকবে না, ওরা যখন সেই প্রসেসটা কমপ্লিট করবে তখন সেই হোয়াটসঅ্যাপে গিয়ে আবার কন্ট্যাক্ট করে ওরা সফটওয়্যার নিতে পারবে। একটা হচ্ছে স্যার, এই দু একজনের আগে ইন্দ্রাণী ম্যাম যে রিকোয়েস্টটা ঠিক করেছে। আছে। আর একটা স্যার, হ্যালো। হ্যালো, হ্যাঁ, শোনা গেল? হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি স্যার, শুনতে পাচ্ছি। স্লো স্লো হয়ে গেল আওয়াজটা, ঠিক আছে। আচ্ছা, আর একটা প্রশ্ন আছে স্যার। আর একটা প্রশ্ন আছে কি, আমি শুনতে পাচ্ছি না, খুব আস্তে আস্তে সাউন্ড। স্যার এবার শুনতে পাচ্ছেন? না, আর একটু জোরে। হ্যালো, হ্যাঁ, বলুন। বলছি যে আমি এখনো বুস্টিং করি, তা বুস্টিং না করলে কি পেমেন্ট পাওয়া যাবে না স্যার? আমি এটা ক্লাস থেকে আমি বুঝিয়ে দেবো। বুস্টিং সংক্রান্ত অনেকের মধ্যে অনেক কনফিউশন রয়েছে, আমি বুস্টিং এর ব্যাপারটা আচ্ছা, না ক্লাস থেকে আমি পুরো ডিটেলস বুঝিয়ে দেবো। হ্যাঁ, আচ্ছা, আর ওখান একটা থেকে স্যার, সব শুনে নিতে হবে। ওই ইউটিউব চ্যানেলে কি করে এডিটিং করতে হয় স্যার, একটুখানি দেখিয়ে দিতে হবে। আমি দেখাবো দেখাবো এডিটিং, ভিডিওগুলো এডিটিং কিভাবে করতে হয়, তাই তো? হ্যাঁ, হ্যাঁ, আচ্ছা ঠিক আছে, আমি দেখিয়ে দেবো। খুব সহজ পদ্ধতি, খুব সহজে এডিটিং করা যায়, সবাই ভিডিও করতে পারবে। তারপরেও যারা পারবে না তারাও কিভাবে ভিডিও পেতে পারে, আমি সেগুলো সব প্রসেস বলে দেবো, আমি দেখিয়ে দেবো। আমি এগুলো ঠিক নেক্সট আছে, ক্লাস থেকে আমি দেখাবো এগুলো, ঠিক আছে? ওকে স্যার। ঠিক আছে, ঠিক আছে। SK মিন্টু, আনমিউট অপশন। হ্যালো। হ্যালো। স্যার শুনতে পাচ্ছেন স্যার? হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি, বলো। গুড ইভিনিং স্যার। ভেরি গুড ইভিনিং। স্যার বলছি আমরা যে এই যে সফটওয়্যার কোড প্রমোটার স্যার, আমি পেমেন্টটা কিভাবে করব স্যার? আমি একদম ফ্রেশার, হ্যাঁ ফ্রেশার ক্যান্ডিডেট স্যার। হ্যাঁ, তো স্যার আচ্ছা, হোয়াটসঅ্যাপে স্যার, তুমি হোয়াটসঅ্যাপে হ্যাঁ, চ্যানেলটা বলো। আমরা ফলো করিনি, কিন্তু আমি হোয়াটসঅ্যাপে পেতাম আগে, দুটো ভিডিও দেখেছি, তারপর এখনো ভিডিও আসে নাই, এক সপ্তাহ কোনো ভিডিও আসে নাই। তারপর স্যার চ্যানেলে ঢুকলাম, চ্যানেল থেকে ভিডিও দেখছি, জুম মিটিং যেগুলো আছে সব লিস্টগুলো সেগুলো তো সব হয়ে গেছে স্যার, সেই ক্লাসগুলো তো অ্যাটেন্ড করা হলো না গো। তুমি কি ওই সফটওয়্যার পাওনি তো? না না, সফটওয়্যার পাইনি স্যার। হোয়াটসঅ্যাপে এসে তুমি বলো যে আমি সফটওয়্যার নিতে চাইছি, পেমেন্ট করতে চাইছি, হোয়াটসঅ্যাপে এসে হুম। লিখে দাও, তুমি রেসপন্স পেয়ে যাবে। আচ্ছা স্যার, আর বলছি কিভাবে মানে কিভাবে করব না করবো স্যার, কিভাবে প্রসেসটা দেখাতে ওখানে হবে তো? তোমাকে ওখানে তোমাকে রেসপন্স করবো, তোমাকে সব লেখা পাঠিয়ে দেবে, তোমাকে সমস্ত কিছু ইনফরমেশন পেয়ে যাবে মিন্টু। হ্যাঁ, হ্যাঁ, কিভাবে গ্রুপে মানে ছাড়বো ভিডিও, কিভাবে ভিডিও করব, সব তো স্যার দেখাতে হবে তো? সব 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 শিখে যাবে। তুমি ক্লাসগুলো তো পাচ্ছ, ক্লাস পাচ্ছ তো, চ্যানেলে তো আছো। হ্যাঁ চ্যানেলে আছে স্যার, কিন্তু দুটো ক্লাস প্রথম পেয়েছিলাম স্যার, আজ থেকে চ্যানেলে জুড়লাম স্যার। হ্যাঁ, তাহলে আগে তো চ্যানেলে ছিলে না বলে তাই পাওনি, এখন চ্যানেল ফলো করবে, তুমি সমস্ত কিছু ইনফরমেশন চ্যানেল থেকে পাবে, আচ্ছা যেগুলো সমস্ত হয় না তাহলে, গাইডও পাবে। যেগুলো হয় না স্যার কিভাবে করবো তাহলে স্যার? ওগুলো দেখবে রেকর্ডিং পেতে পারো, চ্যানেলের মধ্যে 30 দিন থাকে, পিছনে গিয়ে রেকর্ডিং গুলো শুনে নেবে। মানে আমি মাথায় কিছু এখন ঢুকছে না আমার, যে কিভাবে করবো প্রমোট, সফটওয়্যার কোডটা কিভাবে অত প্রমোট টেনশন করতে নিতে হবে। হবে না, একটু একটু মাথাটাকে ফ্রি করে ক্লাসগুলো অ্যাটেন্ড করবে, সমস্ত হুম। কিছু ক্লিয়ার হয়ে যাবে। আর এখন থেকে যেভাবে ক্লাস হবে তোমাদের কারো কোনো ডাউট থাকবে না, কনফিউশন থাকবে না, কোথাও কোনো অসুবিধা হবে না। ঠিক আছে, ঠিক আছে স্যার। ঠিক আছে। হুম হুম। ওকে মিন্টু।
ঠান্ডা পণ্ডিত আনমিউট অপশন দিচ্ছি, আনমিউট অপশন ঠান্ডা পণ্ডিত। ঠান্ডা পণ্ডিত আনমিউট অপশন। হ্যালো, অমৃতা ঘোষ আনমিউট অপশন। সাবিত্রী সর্দার আনমিউট অপশন। হ্যালো, হ্যালো স্যার, শুনতে পাচ্ছেন? হ্যালো, হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি। হ্যালো, স্যার আমার প্রশ্নটা হচ্ছে যে যখন কেউ আমার কাছে নতুন এলো 3টে সেশন অ্যাটেন্ড করে, তো হ্যালো, সে হ্যাঁ বলো। হ্যালো, হ্যাঁ কেউ বোধহয়, হ্যাঁ একটু একটু ওয়েট করো, আমি সাবিত্রীর সঙ্গে কথা বলছি, তারপর আমি যাচ্ছি আবার। সাবিত্রী ওকে বলো। স্যার। হ্যালো, হ্যাঁ সাবিত্রী বলো। হ্যাঁ সাবিত্রী। বলছিলাম স্যার, কেউ কেউ নতুন ক্যান্ডিডেট যখন আমার কাছে এলো, তো হুম সে যখন সফটওয়্যার কোড প্রমোশনের কাজটা করবে, তো সে তো একটা সফটওয়্যার কোড তো শেয়ার করবে না? তো হুম সে কোন কোডটা শেয়ার করবে, আমার কোডটা নাকি তাকে কোনো টেম্পোরারি কোড আমাকে বানিয়ে দিতে হবে? সে নিজে একটা ওর নামের 3টে কনসোনেন্ট দিয়ে আর মোবাইল নাম্বারের লাস্ট 3টে সংখ্যা দিয়ে একটা কোড বানিয়ে নেবে। ও, সে নিজে বানিয়ে নেবে, তাই তো? হুম। এবং ও যখন কাউকে সফটওয়্যার প্রোভাইড করবে তো ওর সফটওয়্যার আইডি থেকেই দেবে, স্পন্সরের অ্যাপ্লাই ওর সফটওয়্যার আইডি লিখবে। ঠিক আছে। উম, না স্যার, বলছিলাম যে সে যখন প্রথমে মানে ক্লাস অ্যাটেন্ড করছে, তো প্রথমেই ফার্স্ট ক্লাস অ্যাটেন্ড করার পরে যে তার সফটওয়্যার কোড প্রমোশনের জন্য যে প্রথমে কাজটা শুরু করবে, সে তখন কোন কোডটা দেবে পেমেন্ট করার আগে? দেখো পেমেন্ট করবার আগে তখন সে তোমার কোড দেবে, তোমার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার দেবে। আচ্ছা, ঠিক আছে স্যার। আর বলছিলাম স্যার, আমি এপ্রিল মাসে 23 তারিখে পেমেন্ট করেছি, তো আমি বুস্টিংটা কি ওই পেমেন্টের 1 মাসের মধ্যে করতে হবে, না গ্রিন হওয়ার 1 মাসের মধ্যে করতে হবে? গ্রিন হবে যে মাসে তার পরের মাসে। আর আরেকটা প্রশ্ন ছিল স্যার, যে আমি যে ইউটিউবে চ্যানেল খুলেছি, পেজ করেছি, আর ওই একই ভিডিও দুটোতে শেয়ার করছি, তো ওই ভিডিওগুলো কি যে আপনি কিওয়ার্ড গুলো দিয়েছেন গ্রুপের, ওইখানে কি আমি শেয়ার করতে পারবো আমার নিজের ভিডিওগুলো? হ্যাঁ 100%, ওইখানে শেয়ার করতেই হয়, ওইভাবেই ভিডিও ভাইরাল হয়। ইউটিউবাররা ফেসবুক পেজের ওইভাবেই ওরা ভাইরাল করে, ওরা ওইভাবে গ্রুপে শেয়ার করে। আর ওগুলো ঠিক আছে, গ্রুপে শেয়ার করবে, যেমন যেমন নিজের ভিডিও নিজে যখন শেয়ার করবে তখন কোনো প্রবলেমও হয় না। ঠিক আছে, আপনি যে ভিডিওগুলো দিচ্ছেন ওগুলোও শেয়ার করবো, আবার নিজের ভিডিওগুলোও শেয়ার করবো, তাই তো স্যার? হুম এক্স্যাক্টলি। ঠিক আছে স্যার। আর ওকে তুমি স্যার। ইউটিউবের ভিডিও ফেসবুক পেজে দেওয়া যায়, অসুবিধা হয় না। আর স্যার আর একটা কথা ছিল, আমি এখানে কাজটা করছি, আপনি যা যা বলছেন সেগুলো সব ঠিকঠাক ভাবে করছি, তো আমার হাজবেন্ড এখান থেকে কাজটা করতে চাচ্ছে, তো ও কি আমার কাছ থেকে সফটওয়্যার কোড নিয়ে কাজটি করতে পারবে? 100%, তোমার থেকে সফটওয়্যার নেবে, তুমি সফটওয়্যার প্রোভাইড করবে, তুমি হাজবেন্ডকে শেখাবে, ওরা ক্লাসটা অ্যাটেন্ড করতে বলবে, চ্যানেলে লিঙ্ক করিয়ে দেবে। ও 100% করবে। এটা তো দেখো সুবিধা তো এটাই, আমি অনেকবার অনেক ভিডিও আমি করেছি যেখানে দেখো আমরা কোনো কাজ যখন করি না একা করতে হয়, অথচ হ্যাঁ, সংসারটা চালাতে হয় 4-5 জনের, তো এখানে তো বাড়িতে বসে সেটা দুজনের স্বামী স্ত্রী তো করতেই পারে, এটা একই তো কাজ। দুজনের ডিভাইস থেকে দুজনের মধ্যে আলাদাভাবে করে তাহলে জিনিসটা তো আরো বেশি ছড়ায় না। আজকে তুমি একটা চ্যানেল করবে, তোমার হাজবেন্ড যদি একটা চ্যানেল মেনটেন করে, হতে পারে ভিডিওটা তুমিই করলে, দুটো ভিডিও করলে, একটা হাজবেন্ডের জন্য তোমার জন্য করলে, তা দুটো চ্যানেলই তো প্যারালালি রান করবে, দুটো পেজই তো প্যারালালি রান করবে।
ঠিক আছে স্যার। আর একটা প্রশ্ন ছিল, আমার যে ফেসবুকে যে প্রোফাইল আছে ওইখানে আমি ভিডিওগুলো শেয়ার করছি না, কারণ ওখানে অনেক ফ্রেন্ডরা আছে, অনেক উল্টোপাল্টা কমেন্ট করছে বা ঠিকভাবে কেন জানি না এটা নিচ্ছে না। তো আমি আমার প্রোফাইল এগুলো শেয়ার করছি না, এটার জন্য কি কোনো সমস্যা হতে পারে? কোনো সমস্যা নেই, তুমি পার্সোনাল ফেসবুক পেজে করো না, পার্সোনাল ব্যাপারগুলো তোর জন্যই থাকে, কোনো সমস্যা না, নেই। এখানে কোনো বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন কোনো তো দরকার নেই। সম্পূর্ণ তুমি আননোন ফিল্ডে গিয়ে তুমি যেভাবে প্রসেস করছো করো, ফেসবুকে করো না, তাহলেই হবে। ওকে স্যার, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ স্যার। ঠিক আছে, ঠিক। হ্যালো, সাবিত্রী সর্দার, আনমিউট অপশন। হ্যাঁ স্যার বলুন। তুমি কি প্রশ্ন করছিলে একটু আগে? আমি মানে আমার যা জানার ছিল জানা হয়ে গেছে স্যার। ওকে 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 ওকে, আমি মিস্টেক করেছি তাহলে, ঠিক আছে, ঠিক আছে। বিভা শর্মা, আনমিউট অপশন। ও সরি, হ্যান্ড রেজ নেই। উজ্জ্বল মজুমদার, আনমিউট অপশন, উজ্জ্বল। অভিজিৎ সিং, হ্যাঁ উজ্জ্বল বলো। নমস্কার স্যার। হ্যাঁ, হ্যাঁ, গুড বলছিলাম ইভিনিং। স্যার আমি তো গত মাসে করেছি, পেমেন্টটা দিয়েছি, কিন্তু আমার ওই সে ব্যালেন্সে দেখাচ্ছে না এবং আমি ওটা সফটওয়্যারটা গ্রিন করতে পারছি না। এটা একটু ব্যালেন্স বলুন পাবে, স্যার। তুমি আমাদের প্রসেসটা চলছে, একটা বুস্টিং লিস্ট বেরোবে, লিস্টে তোমার নাম দেখতে পাবে, আইডি দেখতে পাবে, তারপরে তুমি ওখানে ব্যালেন্স পাবে, আমি বলে দেবো, তখন তুমি অ্যাক্টিভেট করতে পারবে। কিভাবে অ্যাক্টিভেট করতে হবে আমি দেখিয়ে দেবো। আমি একটু অ্যাক্টিভেটের একটা ভিডিও অলরেডি দেখেছি আমাদের এক ম্যাডামের, দেখে বাহ, আমি তাহলে আরো তুমি দুটো পারলে, তিনটে চ্যানেল তুমি আমি আরো তুমি দুটো ওয়ালেটে, তিনটে। ওয়ালেটে ব্যালেন্স পাবে, এপ্রিল মে জুনের একসাথে প্রসেস চলছে উজ্জ্বল, হ্যাঁ স্যার, আমি আরো একসাথে দুটো লিস্টটা তিনটে বেরোবে, একসাথে পেমেন্ট হবে, ঠিক আছে। আর বলছিলাম, হ্যাঁ স্যার, আর বলছিলাম যে আমি ফেসবুক যে গ্রুপ খুলেছি, গ্রুপেও কি আমি একই ভিডিও একই সবকিছু করতে পারবো? অবভিয়াসলি অবভিয়াসলি, গ্রুপে দিতে হয় তো। ওই এক প্রিভিয়াস একজন বললেন যে ওই করেছে আমার এই ফেসবুক, আমি নতুন একটা পেজ খুলেছি, সেখানে এগুলো প্রমোট করেছি, আমি নিজে ব্যানার করেছি, তো এগুলো প্রমোট করছি, আপনার ভিডিও গুলো প্রমোট করছি, কিন্তু একদম ওই একদম একদম, স্ক্যামের সেম ওই প্রসেস। বিষয়টা দেখাচ্ছে, একদম একদম। স্ক্যামের একটা বিষয় দেখাচ্ছে, এই জন্য আমি দুদিন করছি না এটা। আমি কি দু একদিন পরে পরে করব না প্রতিদিনই করবো? না, তুমি তোমার ভিডিও তো তুমি ফেসবুক গ্রুপে ইয়েতে সব জায়গায় করতে পারো, অসুবিধা নেই। আর আমাদের ইউটিউব ভিডিও তুমি ইয়ে করতেই পারো, তোমার পেজে লিঙ্কে গ্রুপে দিতে পারো, কোনো প্রবলেম নেই। আচ্ছা ঠিক আছে, এইটুকু জানার ছিল। আর ওই মানে গ্রিন করার জন্য কতদিন নাগাদ হতে পারে, পেয়ে যাবে, ব্যালেন্সটা আসতে প্রসেস কত পেয়ে যাবে দেরি? গ্রিন করার জন্য। এপ্রিল মে জুন যাদের সফটওয়্যার অ্যাক্টিভেশন হয়নি তারা সব প্রসেস পেয়ে যাবে, বুস্টিং লিস্টের নামও দেখতে পাবে, ঠিক আছে। অলরেডি আমার একজন এসছে, সেকেন্ড স্টেপ হয়ে গেছে, তাই জন্য বলছিলাম, আমারটা তো এখনো হয়নি, মানে হ্যাঁ, এক- 100% তোমার তোমার সফটওয়্যার গ্রিন হয়ে যাবে, এবং তোমার কেউ এলে ওখান থেকে পেমেন্টও পেয়ে যাবে, প্রসেসও হবে, আমি সব বলে দেবো, বুঝিয়ে দেবো, ঠিক আছে। প্লাস ফলো করো, বুস্টিং লিস্ট বেরোবে এপ্রিল মে জুনের, সবার সফটওয়্যার অ্যাক্টিভেশনও হবে, গ্রিনও হবে। আমরা পিছিয়ে ছিলাম, এটা রেডি হয়ে গেলে আমরা পুরো আপডেটে চলে যাবো, আর কোনো কারো প্রবলেম হবে না, সবাই ইনস্ট্যান্ট সবকিছু সার্ভিস পাবে, ঠিক আছে উজ্জ্বল। হ্যাঁ স্যার, নমস্কার স্যার। ওকে ওকে, আজকের ক্লাস আমি এখানে শেষ করছি। এই কন্টিনিউয়াস এই কোশ্চেন অ্যান্সার সেশন চলতে থাকবে, আপনারা প্রত্যেকে সাপোর্ট পাবেন। সবাইকে শুভেচ্ছা, ধন্যবাদ।